जगजननी सुखपाणि कल्याणी जगजननी सुखपाणि कल्याणी जगजननी सुखपाणि कल्याणी. Namaste to all. As you all have attended one of the camps, and this is the recall camp for everything, all the 11 camps. And we start with invocation. On the dais we have the chairperson of advisory committee, Sri S. Gurumurthy ji, Viswanathan ji, the trustee, member advisory committee, Swami Vinayamartha Chaitanya, organizing committee chairman, convener, Mrs. Sheila, and the host who has given this place and taking care of the whole hospitality, Major Venkatramana, who is the principal of DG Vaishnav College. So now we start the program with lighting of Kuttuvilakku. पश्यत युद्धं गजत सदा गजत युद्धं गजत सदा गजत गजत परेशाक्रमणम्. Thank you, teachers. Now, first part of the program, the welcome will be given by the host. A very good morning to one and all present here. At the outset, I would like to welcome all the dignitaries on the dais who are all experts in various fields, and off the dais who are all the members of this Moral and Cultural Training Foundation, IMCTF. On behalf of my secretary, I am here in front of you to welcome all of you for this program, which is a training, which is a recall camp, and I am sure that this camp will really be impressive, and the speakers here would really motivate you all to flourish yourself. With these words, I would like to wish the program a grand success. Thank you. Now I request the convener and the vice dean of PSBB group of schools, Srimati Sheila Rajendra. It is indeed definitely a very important gathering, considering the fact, one, the IMCT to be playing in terms of the education that we impart to our students. Yes, as we know now, especially with the emphasis on academics, that education is all about, did a lot onto the subjects, and we've lost out on a very important aspect in the past generations and several decades. So the time has come, making a man a complete human being with certain characteristics that is based with high values, principles, responsibilities, and basically character building and living life. And so character building is one important, very important part of our education. The values are definitely corroding, getting influenced by Western thoughts when we have such a great culture we've had and we are still having. So it is not very difficult as it may seem. It does seem alarming, but it is possible, and that is why IMCT is here to support the educators to be able to bring back that glory of our country, of our traditions, of our heritage, and more importantly of our education system. So the value education becomes very, very crucial and highly important. Very important values of preserving nature,
nature has given us so much, and I really doubt whether children are even realizing that. Where are we heading? What is happening when we are all talking about preserving the world, preserving nature, preserving culture, preserving traditions? Are we really, and it's not just the Indians, this is happening world over in Western countries and in the Asian countries, Oriental countries, world over. So how do we educate them to make them feel for what is available, not just for you and us, but for also your next generation and next generation, and that is our duty. IMCT, as you know, has and it has helped, and thanks to Mr. Gurumurthy ji, he has spearheaded this whole initiative with his team. And nothing like, there are samskaras, which is the themes, which is the values that we are looking at, preserving the environment, conserving forest and wildlife. And for each of these theme and value, we have the samskarams and we have the symbols. As we say, a picture is worth 1,000 words. Similarly, a symbol is so powerful. A symbol is so, it denotes, you don't have to speak so much. The very symbol will let so strongly pass that message. So combining the three, the theme, that is the value, and the samskara, that is the activities and the way in which we progress, and the symbol, which is going to be interwoven into the samskaras, and this as a package, when implemented in the schools, we are sure as educators we will be doing our dharma, and we will be creating students with values and with realizing that they need to protect all. The correspondent of Amrita Vidyalayam. இயற்கையோடு இணைந்ததாக நம் வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று அம்மா சொல்வார்கள். இயற்கை முழுவதையும் இறைவனாக பார்க்க வேண்டும் என்று அம்மா சொல்வார்கள். சிருஷ்டியும் சிருஷ்டாவும் இரண்டல்ல. The creator and creation are not two. அதான் நம்முடைய சம்ஸ்காரம், நம்முடைய பண்பாடு, அனைத்தையும் வணங்கக்கூடிய, அனைத்தையும் மதிக்கக்கூடிய அந்த பண்பாடு நமக்கு வர வேண்டும். Science can denature plutonium, but science can never denature evil in the hearts of men. அறிவியல் மூலமாக அணுசக்தியெல்லாம் வெளிக்கொண்டு வர முடிந்தாலும் மனித மனதில் உள்ள அழுக்குகளை, தீமைகளை, கெடுதல்களை அறிவியலால் நீக்க முடியாது. அங்குதான் ஆன்மீகம் தேவை. நம்ம வாழ்க்கையில் தர்மத்தை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். சாதாரண தர்மம் அப்படிங்கிறது நம்மளும் நல்லா இருக்கணும், மற்றவர்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மனோபாவம் வரணும். நம்ம நல்லா இருக்கணும், மற்றவர்களும் நல்லா இருக்கணும், மனிதர்கள் மாத்திரம் மற்ற எல்லா உயிரினங்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மனோபாவம் வரணும். சிஸ்டியும் சிஸ்டாவும் கண்டலன்னு அம்மா சொல்லுவாங்க. அப்போ அனைத்தையும் இறைவனாக கண்டு நேசிக்கக்கூடிய அந்த மனோபாவம் நமக்கு வரணும். நம்முடைய சனாதன தர்மம் சொல்வது ஓம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. இறைவா, உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் மன நிம்மதியோடும் மகிழ்ச்சியோடும் அமைதியோடும் இருக்க அருள் புரிய வேண்டும். Now the long-awaited program, the IMCT of Concept and Evolution, it will be explained by Sri S. Gurumurthy ji, and he is the chairperson, advisory committee of IMCT. By profession, he is a chartered accountant, he is an investigative journalist, and original thinker and scholar. I don't think that I am competent to introduce him more than this. So may I request Gurumurthy ji to explain the concept and evolution and what is the road ahead of IMCT. Thank you. அனைவருக்கும் நமஸ்காரங்கள். இங்கே எல்லோரும் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் வந்திருந்தேன், காரில் வந்து கொண்டிருந்தேன். நீங்கள் ஒத்துணை காலையில் இருந்து எத்தனை வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டு காரியமெல்லாம் முடித்து சமைச்சு குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் அவங்க வந்திருப்பீங்கிறது எனக்கு நல்லா புரியும். அதனால் நீங்கள்லாம் இங்கே வந்திருப்பது, உங்கள் நேரத்தை இங்கே கொடுப்பது, அதுவே ஒரு பெரிய தியாகம். ஆனால் இதன் மூலமாக தான் ஏதாவது பண்ண முடியும். இந்த நடப்பு காலகட்டத்தில் நவீனத்தினுடைய தாக்கமும் மேற்கத்திய நாடுகளினுடைய தாக்கமும்
பெரிய அளவுக்கு நம்ம சமுதாயத்தையும் குடும்பங்களையும் நாட்டையும் நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பையும் பாரம்பரியத்தையும் பாதித்திருக்கிறதுங்கிறத எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்கிறோம். இங்கே முன்னால் பேசினவங்க ரொம்ப தத்துவார்த்தமாகவும் நடப்பு ரீதியாகவும் அதை எடுத்து கூறினார்கள். இதையெல்லாம் பார்த்து மனது கவலை வருது. கவலை 2 விதமாக. ஒன்று, நம்முடைய பிள்ளைகளே பாதிக்கப்படுகிறார்களே என்கிற கவலை. ஆனால் நம்ம பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுவது நம்ம குடும்பத்தால் இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் குடும்பத்தில் நிலைமையை நல்லபடியாக தான் வைத்திருக்கிறோம் எல்லாரும். ஆனால் குடும்பங்கள் ஒரு வீடு மாத்திரம் சுத்தமாக இருந்தால் போதாது. தெருவில் சுத்தம் இல்லை என்றால் அந்த கிருமிகள் வீட்டுக்குள்ளே வரத்தான் செய்யும். நம்ம குடும்பத்தில் நல்ல பண்பு, பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் இவையெல்லாம் போற்று காப்பாற்றப்பட்டால் கூட நம்ம சமுதாயத்தில் எந்தெந்த விகாரங்கள் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே நுழையத்தான் செய்யும். அதை பியர் ப்ரெஷர்னு சொல்லலாம், அதுக்கு வேறு வேறு பேர் கொடுக்கலாம். பத்திரிகைகள் மூலமாக, தொலைக்காட்சி மூலமாக எத்தனையோ விதமாக இந்த கிருமிகள் வீட்டுக்குள்ளே வரத்தான் போகுது. அதனால் இன்றைக்கு இதெல்லாம் வேணும் ஏற்பவர்கள் மிகவும் குறைவு. நம்ம நாட்டில் மேற்கத்திய நாடுகள் அதனுடைய பழக்க வழக்கங்கள், அதனுடைய நாகரிகம் இவையெல்லாம் தேவைன்னு நினைக்கிறவங்க 1000ல் ஒருவர் தான் இருப்பாங்க. ஆனால் அது தவறு என்று நமக்கு மனதில் பட்டால் கூட கூறுவதற்கு மனதில் தைரியம் இல்லை. இது காரணம் நாம் பல நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அடிமையாக இருந்ததுனால, ஆங்கில மொழி பேசுவது உயர்ந்தது என்று நினைக்கிற ஒரு தன்மை இருப்பதனால, ஒரு நாம அடிமையாகி இருந்ததுனால இதெல்லாம் தவறு என்று கூறுவதற்கு ஒரு ஆன்மீக பலம் இல்லை நம்ம கிட்ட. அதனால இதை தவறு என்று கூறுகிற நிலைமையில நாம இல்லை. அதை மாற்றினால்தான் இந்த நாட்டுக்கு மாத்திரமல்லாமல் இந்த நாடு மூலமாக உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய ஒளி கிடைக்கும் என்பதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை. இதுபோல் நினைக்கிறவர் நாம் மாத்திரம் இல்லை, பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள், லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டில் பல ஆன்மீக இயக்கங்கள் இதுக்காகத்தான் வேலை செய்து கொண்டிருக்காங்க. மாதா அமிர்தானந்தமி ஆசிரமாக இருக்கலாம், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கராக இருக்கலாம், ராமகிருஷ்ணா மடமாக இருக்கலாம், சின்மயா மடமாக இருக்கலாம். இவர்கள் எல்லாருமே இந்த நாட்டை எப்படி புனருத்தாரணம் செய்வது, நம்ம பண்பு, கலாச்சாரம், பாரம்பரியத்தை எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில நாம நடப்புல இருப்பதை வெளியில கொண்டு வந்து இது கௌரவமான விஷயம், இதுக்காக கூச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறுகிற அந்த மனப்பான்மையை நம்ம நாட்டிலையும் சமுதாயத்திலையும் நம்ம கல்வி முறையிலையும் கல்விக்கூடங்கள்லையும் பத்திரிகைகள்லையும் ஏன் நம்ம நாட்டினுடைய அரசாங்கமே கூட இதை ஏற்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இவ்வளவு பேர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இது ஏதோ நாம் மாத்திரம் செய்கிற வேலை இல்லை. நமக்கு முதல்ல புரியணும், இது போல பல ஆயிரக்கணக்கான பேர், நூற்றுக்கணக்கான இயக்கங்கள் நம்ம நாட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த IMCT அமைப்பு துவக்கப்பட்டதற்கு காரணமே கல்வித்துறையில் இருப்பவங்க பல பேரோட நம்ம பேசும்பொழுது அவர் மனதில் இருக்க கவலை, ஆதங்கம், அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்கள் இதையெல்லாம் அவங்க கூறும் பொழுது இதற்கு நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பதனால தான் இந்த IMCT துவக்கப்பட்டது. இந்து ஆன்மீக சேவை கண்காட்சி 7 ஆண்டுகளாக நடந்து வருகிறது. அதில் இந்த DG வைஷ்ணவா காலேஜில் தான் 2012 4வது முறையாக அது நடந்தபோது 150 பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து மாணவ மாணவிகள் வந்திருந்தார்கள். அவர்களுக்கு இது ஒரு புதிய அனுபவம். இந்து ஆன்மீக இயக்கங்கள் இவ்வளவு சேவை செய்கிறார்களா? சேவை என்றாலே கிறிஸ்தவர்கள் என்றுதானே நாங்கள் நினைத்தோம். இவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிக்கூடங்களா, ஆஸ்பத்திரிகளா, அநாதை ஆசிரமங்களா, இதுபோல் நாம் நடத்துகிறோமா என்பதே அவர்களுக்கு ஒரு புதிய புதிராக இருந்தது. ராமகிருஷ்ணா மடத்துக்கே தான் எந்த அளவுக்கு சேவை செய்கிறோம் என்று அவர்களுக்கே புள்ளி வரவில்லை. இந்த சுவாமியை கேட்டேன், நீங்கள் எத்தனை பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறீர்கள்? 2400 பள்ளிக்கூடமும் கல்லூரிகளும் நடத்துகிறார்கள். அவர்கள் முதல்ல புள்ளி விவரம் கொடுத்த போது 250 என்று கொடுத்தார்கள். காரணம் என்னவென்றால் நம்ம அவர்களுக்கு புரிந்த அளவுக்கு தென்னிந்தியாவில் அவங்க செய்கிற பணி அது. அவர்களுக்கே இவ்வளவு பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறோம் என்பது ஏன் புரியவில்லை என்று அவர்களை கேட்டபோது, நாம் சேவை செய்கிறோமே தவிர இவ்வளவு சேவை செய்கிறோம் என்ற பெருமையும் அதன் மூலமாக அகங்காரமும் நமக்கு வரக்கூடாது என்று குருநாதர் கூறியிருக்கிறார், குரு மகாராஜ் கூறியிருக்கிறார் என்று கூறினார். எந்த அளவுக்கு சேவை செய்வதை கூட நாம் சொல்லக்கூடாது,
நாம செய்கிற நல்ல காரியத்தை சொல்லக்கூடாது, சொன்னால் அதன் மூலமாக நமக்கு ஏற்படுகிற ஆன்மீக பலன் போய்விடும் என்று நினைக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு பாரம்பரியத்தில் நாம சேவையே செய்யாத சமுதாயம் என்கிற அளவுக்கு ஒரு கெட்ட பெயரையே சம்பாதித்தோம். இதை எப்படி மாற்றுவது என்பதற்காகத்தான் இந்து ஆன்மீக சேவை கண்காட்சி நடத்த துவக்கி, அதன் மூலமாக நீங்க சொல்ல வேண்டாம், நாங்க சொல்றோம் உங்களுக்காக எந்த அளவுக்கு பெரிய வேலை செய்கிறோம் என்று இப்போது புள்ளி மரம் போட்டு பத்திரிகைகளுக்கு எடுத்து கொடுத்த போது, அரசாங்கத்துக்கு எடுத்து கொடுத்த போது அவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம். இந்த 300 ஆன்மீக சேவை கண்காட்சி இயக்கங்கள் 1,00,000 பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்துகிறார், 8500 ஆஸ்பத்திரி, எண்ணற்ற விதமான சேவைகள். எங்களுக்கே ஆச்சரியம், அங்க வந்திருந்த ஒரு ஆன்மீக இயக்கத்துக்கும் ஆச்சரியம், அங்க வந்து பார்த்த பல லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆச்சரியம், பத்திரிகைகளில் வாய மூடின அரசாங்கத்துக்கு கண்டிருந்தது. இதையெல்லாம் நம்ம சின்ன குழந்தைகள் பார்த்து இதெல்லாம் நடக்கலாம். நாங்க ஒரு 150 குழந்தைகளை வீடியோவில் அவங்கள பேச வச்சு அதை போட்டு பார்த்தோம். எந்த அளவுக்கு ஒரு அஞ்ஞானம், நம்ம பற்றி தெரியாத ஒரு நிலை. இந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம பற்றி பெருமையான விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியவில்லையே, என்ன செய்வது என்பதற்காக நம்ம பிரபாகரும் ராஜியும் நாம் ஏதாவது பள்ளிக்கூடங்களில் செய்ய வேண்டும் என்று ஏதாவது ஒரு முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலமாக அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பெரிய நம்ம நாட்டை பற்றியும் நம்ம தர்மத்தை பற்றியும் பாரம்பரியமான கலாச்சாரத்தை பற்றியும் ஒரு நல்ல எண்ணமும் பெருமிதமும் உருவாக வேண்டும். இதையெல்லாம் இல்லாதனால தான் அவங்களுக்கு நாம் ஒன்றுமே இல்லை, நாம் உபயோகம் இல்லை, இந்த நாடும் இதன் கலாச்சாரமும் பண்பும் பாரம்பரியமும் முன்னோர்களும் இந்த காலத்துக்கு ஒத்து வராது என்கிற ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் இங்கே ஆங்கிலம் படித்தவர்களுக்கு மிக ஆழமாக ஏற்பட்டிருப்பதனால, அது பத்திரிகைகள் மூலமாகவும் மற்ற செய்தி தொடர்புகள் மூலமாகவும் எல்லாருடைய மனதில் அது பாய்ந்திருப்பதனால சின்ன குழந்தைகளுக்கும் அதே மாதிரி எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஏதாவது செய்ய வேண்டும். என்ன செய்வது? நவராத்திரி கொண்டாடலாமா? அப்புறம் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அது கொண்டாடலாமா? இது போன்ற எண்ணங்கள். ஏனென்றால் பாரம்பரியமான மனதில் பாரம்பரியமான எண்ணங்கள் தான் வரும். ஆனால் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நாங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறோமே, நாங்கள் செய்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் எதுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மனதில் எண்ணம். அப்பொழுதுதான் முயற்சி பண்ணோம். இந்த காலத்துக்கு ஏற்றாற் போல, இந்த காலத்துக்கு எது அவசியம் என்று எல்லோராலும் ஏற்கப்படுகிறதோ, யாராலும் மறுக்க முடியாதோ, இந்த நாட்டில் மாத்திரமல்ல உலகத்திலேயே இது தேவை என்று எது நினைக்கிறார்களோ அதனுடைய ஆதாரத்தில் நம்ம முழு முயற்சி அமையணும். அதுதான் IMCT. இப்போ காடுகள் தேவைன்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. காடு இல்லைன்னா மனிதர்கள் இருக்க முடியாது. ஆனா இந்த காட்டை பாதுகாப்பதற்கு சட்டம் போட்டால் மாத்திரம் முடியாது, அதற்காக ஒரு இராணுவம் அமைத்தால் முடியாது. இதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுகிறேன். 1900 அந்த காலகட்டத்தில் தான் வெள்ளைக்காரர்கள் இங்க வந்து ஏராளமா காடு இருப்பதை பார்த்தார்கள். மர வியாபாரம் அதிகமாச்சு, பர்மாவே அழிச்சிட்டோம். பர்மா தேக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க காலம்ஸ் எல்லாம். இப்போ செமெண்ட்ல, ஒரு காலத்தில் தேக்கு மரங்கள், லட்சக்கணக்கான தேக்கு மரங்கள் வெட்டப்பட்டது. அதுதான் பர்மா தேக்கு நாம பெருமைப்படுறோம். அந்த மாதிரி மரங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது தடுப்பதற்காக அங்கு 2 நல்லவர்கள் இருந்தார்கள். இந்த காட்டை எப்படியாவது காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்பதற்காக சட்டம் போடப்பட்டது. அதற்காக ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் போலீஸ் தயார் செய்யப்பட்டது. ஆனால் நம்ம நாட்டில் 42% நம்ம நாட்டினுடைய நிலப்பரப்பில் அப்பொழுது காடு இருந்தது. இப்பொழுது அதே சட்டம் இருக்கிறது, அதை பாதுகாக்க இராணுவம் இருக்கிறது. ஆனால் நம்ம காட்டினுடைய நிலப்பரப்பு 42%லிருந்து 20% குறைந்திருக்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக காடுகள் பாதுகாக்கப்பட்டன. 42% காடுகள் நாம் அதை பாதுகாத்து வைத்திருந்தோம். இதற்கு காரணம் என்ன என்று பார்த்தால், நாம் மரத்தை வழிபட்டதுதான் காட்டை காப்பாற்றி இருக்கிறது. ஒரு மரம் என்பது தெய்வம்.
மரத்தை வெட்டுவது தவறு. கிராமத்திலாம் இன்னைக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கு. எங்க கிராமத்துல மரத்தை வெட்டணும்னா மரத்துக்கிட்ட அனுமதி கேட்பாங்க. ஏன் எங்க வீட்லயே ஒரு மரத்தை வெட்ட வேண்டிய கட்டாயம் வந்த பொழுது 2 தென்னை மரத்தை வெட்ட வேண்டி இருந்தது. ஒரு வேப்ப மரத்தை வெட்டக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி அதற்காகவே வீடு கட்டுவதை அந்த பிளானையே மாற்றி அமைத்தோம். அந்த வேப்ப மரத்தை வெட்டிட்டு எங்களால் அந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அந்த வேப்ப மரத்துக்கு நமக்கும் ஒரு உறவு இருக்கிறது என்கிற நினைக்கிற பாரம்பரியம், அந்த ஆன்மீக சிந்தனை முறை, இதை கொடுத்தது நம்முடைய மூதாதையர்கள், நம்முடைய ஆன்மீகம், நம்முடைய பாரம்பரியம். அது மாத்திரமல்ல, காடுகள் இருக்க வேண்டும் என்றால் வன விலங்குகள் அவசியம். புலி இருந்தால்தான் காடு இருக்கும், காடு இருந்தால்தான் புலி இருக்கும், புலி இல்லாமல் காடு இருக்காது, காடு இல்லாமல் புலி இருக்காது. இது ஏதோ ஒரு அரசியல்வாதி அரசியல் மேடையில் பேசுகிறது இல்லை. இதை விராட பருவத்தில் மகாபாரதத்தில் வியாசர் கூறுகிறார். காடு இல்லாமல் புலி இருக்காது, புலி இல்லாமல் காடுகள் இருக்காது. இது அப்படியே நாம ஒரு சித்திரத்தை காமிக்கலாம், ஒரு அட்டவணையிட்டு புள்ளி விவரங்கள். 1900 40,000 புலிகள் இருந்தன. 42% நிலப்பரப்பு காடு இருந்தது. இப்போ 1800 புலிகள் தான் இருக்கின்றன. காடுகள் குறைந்திருக்கின்றன. ஏனென்றால் காடுகளை பாதுகாப்பது போலீஸால முடியாது, புலிகளால் தான் முடியும். அதனாலதான் நாம வனவிலங்குகளை வழிபட்டோம், மரத்தை வழிபட்டோம், வனவிலங்குகளை வழிபட்டோம். இதெல்லாம் எடுத்து கூறும் பொழுது ஒரு படித்தவனுக்கு, விஷயம் அறிந்தவனுக்கு, இந்த சயின்டிபிக் டெம்பர் என்று கூறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு, ஆசிரியர்களுக்கு, பத்திரிகை துறையில் இருப்பவர்களுக்கு, அறிவு ஜீவிகளுக்கு பாரம்பரியம் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்று தெரியும். இன்றைக்கு எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல எல்லா விஷயமும் கிடைக்கும். கானா என்கிற ஒரு நாட்டில் பல ஆயிரக்கணக்கான சதுர மைல் ஒரு குரோவ் இருக்கிறது. அதாவது அதை காடு என்று கூறலாம், பாதுகாக்கப்பட்ட காடு, மக்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட காடு. அதையே தெய்வமாக நினைத்து வழிபடுகிற ஒரு சமுதாயம் இருக்கிறது. ஆனா அந்த காடை வெட்டுறவங்க அந்த சமுதாயம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த காட்டை வெட்ட முடியாது. அதனால என்ன பண்றாங்க, அங்க போய் மதமாற்றம் செய்கிறார்கள், அங்க போய் நாஸ்திக கருத்துக்களை பரப்புகிறார்கள். இது மூட நம்பிக்கை. இந்த காடு உங்களுடைய தெய்வம் என்று நினைப்பது மூட நம்பிக்கை என்று கூறுகிறார்கள். அங்க இருப்பவர்களுக்கும் இது போன்று பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் நடக்கிறது. கானா அரசாங்கம் சட்டம் பாஸ் செய்கிறார்கள். அங்க யாரும் போய் மதமாற்றமோ அல்லது நாஸ்திக பிரச்சாரமோ செய்யக்கூடாது என்று சட்டத்தின் மூலமாக அந்த மக்களுடைய மனநிலையை காப்பாற்றி, அந்த காட்டை தெய்வமாக போற்றுகிற ஒரு தன்மையை காப்பாற்றி அந்த காடு பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை பற்றி புரூக்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு பெரிய ரிசர்ச் செய்திருக்கிறார்கள். எதன் மூலமாக காடு பாதுகாக்கப்படும் என்றால், மக்கள் எந்த இடத்துல அந்த காடுகளையும் மலையையும் நதியையும் வனவிலங்குகளையும் தெய்வமாக நினைக்கிறார்களோ அதன் மூலமாகத்தான் காடுகள் பாதுகாக்கப்படும், நதிகள் பாதுகாக்கப்படும், வனவிலங்குகள் பாதுகாக்கப்படும். இதைதான் இன்றைக்கு எக்கோலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் என்று கூறுகிறார்கள், என்வாயரன்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டி என்று கூறுகிறார்கள். இதற்கு முக்கியம் என்வாயரன்மெண்டல் கான்ஷியஸ்னஸ். என்வாயரன்மெண்டல் ரெகுலேஷன் என்பது ஒன்று, என்வாயரன்மெண்டல் கான்ஷியஸ்னஸ் என்பது ஒன்று. இந்த என்வாயரன்மெண்டல் ரெகுலேஷன் அரசாங்கம் பார்த்துக் கொள்ளட்டும். என்வாயரன்மெண்டல் கான்ஷியஸ்னஸ் அந்த இயற்கைக்கும் இயற்கையின் வடிவமாக இருக்க தெய்வத்திற்கும் நமக்கும் உள்ளதே அந்த உறவு, அந்த பக்தி என்பதுதான். இதையெல்லாம் சித்தாந்த ரீதியாக புரிந்து கொண்டால் போதாது. இது விஷயம் அறிந்தவர்களுக்கு, இதில் நாட்டம் இருப்பவர்களுக்கு, நம்ம கலாச்சாரத்தில் ஊறியவர்களுக்கு, நம்ம ஆன்மீகத்தில் தேர்ச்சி இருப்பவர்களுக்கு இது புரியலாம். ஆனால் மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்றால் இதற்காக ஒரு பெரிய நடப்பு ரீதியில புரியக்கூடிய சித்தாந்தத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும். அதுதான் ஐஎம்சிடியில் செய்திருக்கிறோம். இந்த காடுகள் அழிந்ததுனால என்னென்ன விதமான விகாரங்கள் நம்ம சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது, அதையெல்லாம் பட்டியல் போட்டிருக்கிறோம். எப்படி காடுகள் அழிந்தன, காடுகள் அழிவதற்கு எந்தெந்த மாதிரி சிந்தனைகள் காரணம், ஆன்மீகம் வறண்டதால் தான் காடு அழிந்தது என்பதெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து அதையெல்லாம் பேனல்ஸா போட்டிருக்கோம்.
அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எதனால் காடு அழிகிறது என்பது புரியும். மனிதனுடைய ஆசையை மனிதன் கட்டுப்படுத்தி கொண்டால்தான் காடுகளை காப்பாற்ற முடியுமே தவிர ஆசையை ஒரு பக்கம் வளர்த்து காட்டையும் வளர்க்க முடியும் என்பதை மறந்துவிட வேண்டும். இதையெல்லாம் காமிக்கணும். இதெல்லாம் இன்றைக்கு என்வாயன்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட் இதை பற்றி ஏராளமான ஆய்வுகள் செய்து அதெல்லாம் வந்திருக்கிறது. அதெல்லாம் ஐஎம்சிடியில் பல மாதங்கள் எல்லோரும் அமர்ந்து இதை பற்றி ஆய்வு செய்து இதற்கு உண்டான விஷயங்களை தயார் செய்து அதை பற்றி மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் விஷயம் அறிந்தவர்களுக்கும் இந்த செய்தி போக வேண்டும். காடை மாத்திரம் எடுத்து போகும், அதையெல்லாம் போட்டிருக்கிறோம். அப்பொழுதுதான் விஷயம் புரியும். அதற்கப்புறம் இந்த காட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் அந்த காட்டின் பேரில் ஒரு பக்தி வேணும். ஒரு மரத்தை பார்த்தா காட்டை பார்க்கணும். ஒரு புலியை பார்க்கும்போது அது ஜூவில் இருக்க வேண்டியது என்று நினைக்க கூடாது. அது காட்டில் இருக்க வேண்டியதை நாம ஜூவில் கொண்டு வச்சது வெள்ளக்காரன். இப்ப பாருங்க, மாடு பார்க்க முடியாது. மாடுகள் இருக்க வேண்டிய இடம் இந்த சென்னையிலிருந்து 40 கிலோமீட்டர் தள்ளி. ஆனால் மாடுகள் இருப்பதன் மூலமாக எத்தனை கிருமிகள் அழிகிறது என்பது இப்பொழுது ஆய்வு செய்து பட்டியல் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். மாடும் மனிதனும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டியது. எல்லா இயற்கையின் படைப்பிலும் மனிதனும் சேர்ந்து கலந்து இருந்தால்தான் இந்த எக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் என்பது இருக்கும் என்பதை இப்பொழுது நாம புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இதெல்லாம் புரிய வைக்க வேண்டும். அவங்க வெள்ளக்கார காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒன்று பார்க்கணும்னா ஜூவுக்கு அழைச்சிட்டு போகணும், அவசியம் இல்லை. மிருகங்கள் நம்மோட பழக வேண்டியவை, அவர்களோடு நாம் இருக்க வேண்டியவை. இதையெல்லாம் உணர்த்துவதற்கு இன்றைக்கு ஏராளமான ஆய்வுகள் இருக்கின்றன. இதை வைத்துதான் இந்த எக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் என்பது இயற்கையில் இருக்க அது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கிற ஒரு தன்மை. இதை தான் பரஸ்பரம் பாவயந்தகா என்று கீதையில கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறுகிறார். நாம எல்லோருமே ஒருத்தர் சார்ந்திருக்கிறோம். அது மனிதர்களாக இருக்கலாம், இயற்கையும் மனிதர்களாக இருக்கலாம், மிருகங்களும் மனிதர்களாக இருக்கலாம், ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு சேர்ந்திருக்கலாம். நாம எல்லோருமே பரஸ்பரம் பாவயந்தகா, எல்லோரும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துதான் இருக்கிறோம். இதை புரிய வைப்பதற்காகத்தான் ஒரு கோ பூஜை, கஜ பூஜை, துளசி பூஜை, இதெல்லாம் என்ன அவசியம் இல்லாத ஒன்று கிடையாது. இன்றைக்கு உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு ஆன்மீக நீரோட்டத்தில் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று ஆராய்ச்சி செய்யறதே இந்த நாட்டில் தான். வேற நாட்டில் வேற எந்த மத பாரம்பரியத்திலும் கடவுள் இல்லை என்று கூறினால் அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு கதிதான். நமது கிடையாது. கடவுள் இருக்கிறாரா என்பதை ஆய்வு செய்து இருக்கிறார் என்று நம்புகிறவர்கள் கோடிக்கணக்கான பேர், இல்லை என்று கூறுகிறவர்கள் லட்சக்கணக்கான பேர். இவர்கள் இரண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற பாரம்பரியமே நம்ம பாரம்பரியம் தான். அந்த நாட்டில் அந்த அளவுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று ஆராய்ச்சி செய்கிற இந்த நாட்டில் மரத்தை வழிபடுவது எவ்வளவு முட்டாள்தனம் என்று பல பேர் நினைக்கலாம். இங்கே நாம முட்டாள்கள் அல்ல. அந்த மரத்தில் இறைவனை பார்க்கிறோம், அந்த துளசியில இறைவனை பார்க்கிறோம், அந்த பசுவில இறைவனை பார்க்கிறோம். இது ஒரு பிரம்மாண்டமான கற்பனை. இந்த கற்பனையை நனவாக்கி இருக்கிறார்கள் நம்ம ஆன்மீக பெரியோர்கள், நம்முடைய மூதாதையர்கள். இதை உருவாக்குவது மிக கஷ்டம், அழிப்பது மிக சுலபம். இந்த உருவாக்கி படைக்கப்பட்டதற்கு இதுதான் சோஷியல் கேபிட்டல், என்வாயன்மெண்டல் கேபிட்டல், எக்கலாஜிக்கல் கேபிட்டல். இதை எப்படி பாதுகாப்பது, இதை எப்படி புரிய வைப்பது? புரிய வைப்பதற்கு ஏராளமான சாதனங்கள் இருக்கின்றன. இன்றைக்கு முன்னைக்கு கிடையாது. இன்றைக்கு எல்லாமே இருக்கின்ற ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயே எவ்வளவையும் பார்க்க முடியும். இந்த காலகட்டத்தில் இதை பற்றி எந்தெந்த மாணவர்கள் மனதில், எந்தெந்த ஆசிரியர்கள் மனதில், எந்தெந்த பெற்றோர்கள் மனதில், எந்தெந்த அறிவுஜீவிகள் மனதில் என்னென்ன கேள்விகள் வந்தாலும் அதற்கெல்லாம் பதில் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு விஷயங்கள் ஏராளமாக இன்றைக்கு இருக்கின்றன. அதையெல்லாம் கறந்து அதையெல்லாம் ஒரு ஜூஸ் போல மாற்றி ஐஎம்சிடி புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறோம். ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் இருக்க விஷயத்தை 10 பக்கத்தில் 8 பக்கத்தில் போட்டிருக்கிறோம். ஆனால் அந்த 8 பக்கத்தையும் 10 பக்கத்தையும் படித்தே ஆக வேண்டும். அதற்காக தான் ஒரு சிம்பல் நம்ம ஷீலா கூறினார்கள்,
பல ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள்ல எழுதியிருக்க விஷயத்தை ஒரு சிம்பல் அதன் மூலமாக விளக்க முடியும். எத்தனையோ தத்துவங்கள் அந்த ஓம் என்பதை பார்த்தாலே புரிந்து கொள்வார்கள். ஓம் அதை பார்த்தா போதும். கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு சிலுவையை பார்த்தா அவங்க பைபிளை படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சிம்பல் அதன் மூலமாக எல்லாமே விளக்கப்படுகிறது. அதனால ஒரு மரத்தின் மூலமாக காற்றை விளக்குகிறோம், ஒரு பசுவின் மூலமாக எக்காலஜியை விளக்குகிறோம், துளசியின் மூலமாக எக்காலஜியை விளக்குகிறோம். இதெல்லாம் சிம்பல், இதெல்லாம் சயின்டிபிக். இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன், ஐரோப்பா ஒத்துமைப்படுத்தப்பட்டது 2000 ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா 12 நாடுகள் 22 நாடுகள் ஒற்றுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்கள் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஆயிரக்கணக்கான முறை போரிட்டு கோடிக்கணக்கான பேர் ரத்தத்தை குடித்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு விரோதம் இருந்த அவர்களை எல்லாம் ஒன்றுபடுத்துவதற்கு அவர்கள் உபயோகப்படுத்தியது சிம்பல்ஸ். இது ஆய்வுப்படி தெரிந்திருக்கிறது. அதனால இந்த சிம்பல் அதன் மூலமாக அந்த சின்னத்தை வைத்து சித்தாந்தத்தை விளக்குவது, சின்னத்தின் மூலமாக சித்தாந்தத்தை விளக்குவது, அதை மனதில் ஊடுருவ வேண்டும். இது சிந்தனா முறையில் மாத்திரம் இருந்தால் போதாது, இதெல்லாம் நல்லது என்று நினைத்தால் போதாது. அந்த நல்லதற்காக நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும், நம்முடைய உறவுகள் எப்படி அமைய வேண்டும். ஒரு மரத்தை பார்த்தா ஒரு குழந்தையை பார்க்குற மாதிரி ஒரு மனதில் உணர்வு வந்து விட்டால் மரத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய சட்டம் தேவை இருக்காது. இந்த உணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டிய காலகட்டம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. ஏனால் உணர்வுகள் எல்லாம் மறந்து போயிருக்கின்றன, மறத்து போயிருக்கின்றன, மறுக்கிறார்கள். உணர்வுகள் மறந்ததனால பெற்றோர்களுக்கே மரியாதை இல்லாத ஒரு நிலை. மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நம் நாட்டில் ஒருவர் மற்றவர்களுக்கு கூறி வாழையடி வாழையாக வந்திருக்கிறது. நானே கூட நினைப்பேன், இது எதுக்கு திரும்ப சொல்லணும், இதான் நமக்கு தெரியுமே. ஆனா இப்ப தெரியாத ஒரு காலகட்டம். அதன் மூலமாக எந்த விதமான விகாரமான விளை என்பதே பல பேருக்கு தெரியல. ஏனென்றால் நாம் இன்றும் நிழல்ல இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். வெயிலுடைய கடுமை நமக்கு தெரியாது. அமெரிக்காவுக்கு தெரியும். அமெரிக்காவில் ஒரு குழந்தை, ஒரு பிள்ளையோ ஒரு பெண்ணோ அவர்கள் பெற்றோர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு கடமை இருப்பதாகவே அவர்களுக்கு, சமுதாயத்துக்கும் தெரியாது, அவங்களுக்கும் தெரியாது, சட்டத்துக்கும் தெரியாது. அந்த பாரம்பரியமே மறந்து போயிடும். அதன் காரணமாக பெற்றோர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்பாக மாறி இன்றைக்கு அவர்களுக்கு போஷிக்க வேண்டிய, அவர்கள் ரிட்டையர் ஆன பிறகு, அவர்கள் வயோதிகரான பிறகு அவர்களுடைய வியாதி இதையெல்லாம் கவனித்துக் கொள்வதற்காக எவ்வளவு பணம் தேவை என்று கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள். $104 trillion என்று கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு எவ்வளவு பணம் இருந்தால்தான் அவர்களை பின்னால் நிர்வகிக்க முடியும். $104 trillion. அமெரிக்காவுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானமே $16 trillion தான். மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது எந்த அளவுக்கு ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய பாரத்தை தனி மனிதன் நிர்வகிக்க வைக்கிறது. This is the greatest privatization formula for social security. The social security என்பதுதான் இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய மேற்கத்திய நாடுகளுடைய அரசாங்கத்தெல்லாம் ஆட்ட வைத்திருக்கிறது. It is a time bomb ticking under Western economies என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அதற்கு மாற்று கிடையாது. ஏனென்றால் இதை அழிக்க முடியுமே தவிர உருவாக்க முடியாது. பெற்றோர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அந்த தார்மீக உணர்வு இருக்கிறத, அது மறைந்து விட்டால் அதை உருவாக்க முடியாது. அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எந்தெந்த நாடுகளில் இந்த மாதிரி விகாரமான ஒரு ஆபத்துகள் ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நாடுகளுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆன்மீக பாரம்பரியம் இருக்கிறது, அதன் மூலமாக பொருளாதாரத்தில் எந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் ஒரு நிலைப்பட்ட தன்மை இருக்கிறது. இன்றைக்கு அப்பா அம்மாவை பாதுகாக்க வேண்டாம் என்கிற நிலைமை நம்ம நாட்டினுடைய இளைஞர்களுக்கும் யுவதிகளுக்கும் அந்த மனநிலை ஏற்பட்டால் 70 to 80 கோடி பேர் மக்களுக்கு அரசாங்கம் சோறு போட வேண்டியிருக்கும். அரசாங்கமே இருக்காது, நாடே இருக்காது, அராஜகம் தான் இந்த நாட்டில் இருக்கும். அவர்களை ஒரு பொருளாதார பாரமாக நினைக்கிற ஒரு தன்மையே கிடையாது. அப்பா அம்மா வச்ச, தாத்தா பாட்டி வச்ச, நம்ம உறவுக்காரர்களுக்கு கூட நம்ம பேர்ல ஒரு உரிமை உண்டு. என் கிராமத்தில் இருக்க ஒருத்தன் அப்பா என் பொண்ணு
கல்யாணம் பண்ண போகிறேன், நீ எதுக்கு உதவி பண்ணுறீங்க? அவன் பிச்சை எடுக்கல என்கிட்ட, என் பேரில் உரிமை இருக்கு. நம்ம ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் பேரில் உரிமை இருப்பதனால தான் நாம் அந்த சமுதாயமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நான் ஒரு சாதாரண ஒரு மிடில் கிளாஸ் லொக்காலிட்டியில் இருக்கேன். என்ன பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க, அந்த லொக்காலிட்டியில் வெளில போயிடுங்க, நீங்கள் ஏராளமாக தொந்தரவு. காலையில் போனீங்கன்னா ஒரு 4-5 பேர் என் வீட்டுக்கு வருவாங்க. ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கும், நான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. ஏராளமான எனக்கு தொல்லைகள். ஆனாலும் அந்த சமுதாயத்தோடு நமக்கு தொடர்பு இருக்கும்போது தான் நமக்கு மனிதாபிமானம் இருக்குமே தவிர, நாம் போய் போய்ஸ் கார்டனில் அமர்ந்து கொண்டால் நமக்கு மனிதாபிமானம் தன்மையே போய்விடும். இதுதான் உண்மை. எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அவர்களுடைய கஷ்டத்தையாவது நேரடியாக பார்க்க வேண்டும். அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடிகிறதோ செய்ய முடியாதோ அது 2ஆம் பட்சம். நான் போய் ஒரு பெரிய கேசல் கட்டி கொண்டு நான் அமர்ந்திருப்பேன், அதை விட ஒரு மிருகத்தன்மை கிடையாது. இன்றைக்கு மேற்கத்திய நாகரிகம் இதைதான் போதிக்கிறது. அப்பா அம்மாவே வர முடியாத மற்றவர்கள் எப்படி வர முடியும்? நான் அமெரிக்காவில் 2001 இருந்த பொழுது ஒரு ஆசிய நாட்டை, ஒரு கொரியா நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பெண் புத்தனுடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அதுக்காக அவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ண அந்த பெண் போகிறான். அந்த பெண்ணை ஒருத்தர் சுட்டு கொன்னுடுறார். அது காரணம் என்ன கேட்டாங்க, இந்த அம்மா அந்த பெண் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாத என் வீட்டுக்கு வந்தாங்க, அந்த பெல்லை தட்டினாங்க. நான் கதவை, அமெரிக்காவில் யாரையாவது நீங்கள் பெல்லை தட்டி கதவை திறந்தால் துப்பாக்கியோட தான் வெளில வருவாங்க. அந்த அளவுக்கு மற்றவர்கள் பேரில் நம்பிக்கை. இதுதான் ஃப்ரீயஸ்ட் சொசைட்டி இன் தி வேர்ல்ட். கதவை திறந்து வந்தாங்க. she moved menacingly towards me. இவர் கையில் துப்பாக்கி, இந்த பொண்ணு கையில் ஒன்றும் இல்லை. I had to shoot her in self defense. இதை நீதிமன்றம் ஏற்கிறது. இது ஒரு சமுதாயம், சட்டத்தால் நடக்கிற சமுதாயம், நீதிமன்றத்தால் நடக்கிற சமுதாயம். சம்பிரதாயத்துக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. அந்த மாதிரி அரசாங்கமோ சட்டமோ நீதிமன்றமோ நம்ம நாட்டில் இருக்க முடியாது. 6,78,000 கிராமங்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் 12,800 போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் நம்ம நாட்டில் இருக்கு. போலீஸையே பார்க்காத லட்சக்கணக்கான கிராமங்கள் இருக்கின்றன. அந்த கிராமத்திலேருந்து வந்தவன் நான். அந்த கிராமத்திலேருந்து வந்ததுனால தான் இந்த நாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாது. நகரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு 50% நம்ம நாட்டை பற்றி தெரியாது. அதில் ஆங்கிலம் படித்து விட்டால் இன்னொரு 50% தெரியாது. இதையெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆங்கிலத்தை கருவியாக உபயோகப்படுத்த வேண்டுமே தவிர அதை நமக்கு ஒரு மாஸ்டராக மாற்றிவிடக்கூடாது. அதனால ஒரு சின்னத்தின் மூலமாக சித்தாந்தத்தை விளக்குகிற ஒரு புது டெக்னிக்கை நாம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் பாரம்பரியமாக நமக்கு இருப்பது தான். அதனுடைய விளக்கம் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்றாற் போல விளக்குகிற ஒரு தன்மை. இதன் மூலமாக நம்ம எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் நிலைமையை மாற்ற முடியும். நமக்கு பள்ளிக்கூடம் தான் தேவையே தவிர, அந்த இடம் தான் தேவையே தவிர, அனுமதி தான் தேவையே தவிர, அங்கே இருக்க மாணவர்கள் மாணவிகள் ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் தேவை கிடையாது. நம்ம என்ன சொல்றோம், 10 பேர் இருந்தால் கூட போதும். ஆச்சாரிய வந்தனத்துக்கு 10 மாணவர்கள் அவர்கள் பக்தியோடு அந்த ஆச்சாரிய வந்தனம் செய்தால் போதும். அடுத்த ஆண்டு 50 மாணவர்கள் வருவார்கள். அதை பார்த்து நீங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஆச்சாரிய வந்தனம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்க ஒரு சட்டம் போட்டால் அந்த ஆச்சாரிய வந்தனத்துக்கு மரியாதையே கிடையாது. எந்த அளவுக்கு சுதந்திர தின விழாவுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் நம்ம கொடிக்கும் நம்ம மரியாதை செலுத்துகிறோமோ அவ்வளவுதான் இருக்குமே தவிர இந்த ஆச்சாரிய வந்தனத்துக்கு மரியாதை இருக்காதா? ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை இருக்காது. மனம் வந்து நாம் ஆசிரியர்களுக்கு செலுத்தும் மரியாதை கல்விக்கு செலுத்தும் மரியாதை என்று ஒரு மாணவனோ மாணவியோ நினைக்கும் பொழுதுதான் அந்த ஆச்சாரிய வந்தனத்துக்கு அந்த தேர்ச்சி ஏற்படும். அதனால தான் மனமும் வந்து வாலண்டரியாக வர வேண்டும் என்று நாம் கூறுவது. ஐஎம்சிடியில் மாட்டு மந்தை மாதிரி மாணவர்களையோ ஆசிரியர்களையோ கொண்டு வருவதற்கு இஷ்டமில்லை. நீங்கள் கூட இன்னைக்கு எஸ்எம்எஸ் கொடுக்கறது எப்படி கொடுக்கறதுன்னு கேட்டாங்க. உங்களுக்கு கலந்து கொண்ட விருப்பம் இருந்தால் வாருங்கள் என்று தான் இன்றைக்கு அழைத்திருக்கிறோம். யாராவது ஒருத்தர் நம்ம பேரில் ஏதோ ப்ரெஷர் இருந்து வந்தவங்க யாராவது இருக்காங்களா? நீங்க நாம 1500 ஆசிரியர்களுக்கு இது வரைக்கும் இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். ஆனா இதுல யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அவங்க மாத்திரம் வாங்கன்னு சொல்லிடுறோம். நீங்க விருப்பம் இல்லாத இங்க வந்தா இந்த ஐஎம்சிடிக்கு ஒரு பெரிய தேர்ச்சி ஏற்படாது. உங்க மனதில் எந்த அளவுக்கு விருப்பம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் ஐஎம்சிடி வளரும்.
தலைமை ஆசிரியர் கூறியிருக்கிறார், கரஸ்பாண்டன்ட் கூறியிருக்கிறார். அதன் மூலமாக வந்தால் ஐஎன்சிடி வளராது. அதனால நாம மனமுவந்து ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கான பயிற்சி தேவை. நான் கூட சொல்லுவேன், ஷீலாராஜன் சொன்னாங்க, இங்க இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பரேட் இந்த மாதிரி நடக்கிறது எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நான் அடுத்த முறையிலேருந்து இதை ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த போஸ்டர்லாம் போட்டு இந்த தேசத்துக்காக எத்தனை பேர் தனக்கு உயிரை கொடுத்துருக்காங்க. நான் போய் அந்தமான் போயிருந்தேன். அங்கே அந்த சிறைச்சாலைக்கு போனேன். என்னால் 3 நாள் தூங்கவே முடியும். 363 பேர் பேர் போட்டிருந்தார்கள். 30 வருஷம் 40 வருஷம் அந்த சிறையிலேயே இருந்து அங்கேயே மடித்து அவங்க பேர் அந்த ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு. யாருக்குமே தெரியாது. இந்த நாட்டுக்காகவும் நம்முடைய தர்மத்துக்காகவும் நம்முடைய விடுதலைக்காகவும் நம்ம இப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்கள்லாம் படித்தார்கள். நான் அப்போ என்ன ஒரு 10 நாள் ராஜீவ்காந்தியினுடைய ஒரு பைத்தியகாரத்தனத்தால் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணி நான் நாட்டுக்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேமஸ் ஆயிட்டேன். 10 நாள். அதுவும் யாரோ செய்த தவறாக அந்த தவறு நிரூபிக்கப்பட்டது. நான் இவ்வளவு பெரிய ஆளானேன். ஆனால் 363 பேர் அவர்கள் பெயரே தெரியாமல் இந்த நாட்டுக்காக அவர்கள் மடிந்தார்கள். அவர்கள் பெயரே தெரியாது. இது ரெண்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பேன். எந்த அளவுக்கு நாம் ஒரு பொய்யான வாழ்க்கையில் இருக்கிறோம். நான் ஒரு பெரிய ஒரு பிரபலமானவன், அவர்கள் பெயரே யாருக்கும் தெரியாது. இந்த மாதிரி நாட்டுக்காக ஆயிரக்கணக்கான பேர் மடிந்திருக்கிறார்கள். இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் நாம ஏற்படுத்திய பிறகும் யார் யாருக்கு இந்த நாட்டில் பேர்ல பக்தி இருக்கோ, நாளைக்கு நீங்க மாத்திரம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பரேடுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுங்க. எல்லோரையும் அழைக்காதீர்கள். இந்த உணர்வு யாருக்கு இருக்கிறதோ நீங்கள் மாத்திரம் வாருங்கள் என்று 500 மாணவர்கள் வரட்டும் போதும். 5000 மாணவர்கள் தேவையில்லை. இந்த 500 மாணவர்கள் மூலமாகத்தான் மாற்றம் நடக்கும். இந்த 500ஐயும் 4500ஐயும் கலந்தீர்கள் என்றால் இதுக்கும் மரியாதை இருக்காது, அதற்கும் மரியாதை இருக்காது. இந்த உணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலமாகத்தான் பெரிய மாறுதல் ஏற்படும். அதற்காகத்தான் அந்த ஐஎன்சிடியில் சம்ஸ்காரம் என்கிற உரை. சம்ஸ்காரம் என்பதற்கு 3 அர்த்தம் இருக்கிறது. காஞ்சி மகாசுவாமி என்ன கூறுகிறார் என்பதை கூறி, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் என்ன கூறுகிறார் என்பதை கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். இதை எல்லோரும் நீங்கள் இன்னைக்கு போகிறதுக்குள்ள இதை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தரம் படிச்சுக்கணும். Samskaram is that which refines and purifies the performer. இதுதான் காஞ்சி மகாசுவாமி கூறுகிறார். அதை செய்வதன் மூலமாக நாம் தூய்மை அடைகிறோம். அதாவது நம்ம வீட்டை கிளீனா வச்சுக்கிறது, நம்ம டாய்லெட்டை கிளீனா வச்சுக்கிறதன் மூலமாக நமக்கு தூய்மை வராது. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மற்றவர்களுடைய டாய்லெட்டை போய் கிளீன் பண்றாரு. தலையால, தன்னுடைய தலையால பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்லம்ல போய் தலையால டாய்லெட்டை கிளீன் பண்றாரு. எதுக்காக? அந்த டாய்லெட்டை கிளீன் பண்றதுக்காக இல்லை, தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக. சம்ஸ்காரம் பியூரிஃபைஸ் த பர்ஃபார்மர். இதுதான் காஞ்சி மகாசுவாமி கூறினார். இந்த சம்ஸ்காரம் என்பது ரிச்சுவல் என்று கூறுவார்கள். அது ஒரு சடங்கு மாதிரி இருக்கு. மரத்தை எதிர எப்படி நிற்கணும், அதுக்கு பூ போடணும், அதை தெய்வமாக நினைக்கணும். இதையெல்லாம் சடங்கு என்று நினைக்கிறோம். நீங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பரேடுக்கு என்ன பண்றீங்க? ஆர்மி என்ன பண்றாங்க? இந்த ஆள் இப்படி நடக்கணும், இந்த ஆள் இப்படி நடக்கணும், கொடியை இப்படி தூக்கிட்டு போகணும். எல்லாமே சடங்குகள் தான். சடங்குகள் இல்லாத சூழ்நிலை உருவாகாது. எல்லாமே சடங்குகள் தான். இந்த சடங்கை பத்தி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்கிட்ட இந்த பிரம்ம சமாதி பீப்புள் கேட்குறாங்க, இந்த சடங்குல அவசியமே இல்லையே, சடங்கு என்பது வெறும் உமி தானே, நம்ம அரிசி தானே சாப்பிடுகிறோம், அரிசி தானே முக்கியம், வேதாந்தம் தானே முக்கியம், ஆன்மீகம் தானே முக்கியம், இந்த சடங்குகள் எதுக்குன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ரொம்ப அழகாக பதில் கூறுகிறார். அதில் எடுத்து போட்டிருக்கோம். நாம் அரிசியைத்தான் சாப்பிடுகிறோம், ஆனால் அரிசியை நட்டால் அது முளைக்காது என்று கூறுகிறார். ஒரே சின்ன வார்த்தை. நெல் தான் முளைக்கும், அரிசி முளைக்காது. மற்றவர்களுக்கு இந்த சம்ஸ்காரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த உமி சேர்ந்த அரிசியால் தான் முடியுமே தவிர வெறும் அரிசியால் முடியாது. சின்ன விஷயம்.
பெரிய சித்தாந்தமே அதில் அடங்கி இருக்கிறது. அதன் மூலமாகத்தான் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்த உமி மூலமாகத்தான் இந்த சம்ஸ்காரங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உமி இல்லாமல் அரிசியால் மாத்திரம் இந்த சம்ஸ்காரங்கள் வளர்ந்திருக்காது. இதையெல்லாம் நம்ம விளக்கி கூறும்பொழுது தான் நமக்கே புரியும். இதை திரும்ப திரும்ப கூறும்பொழுது தான் நமக்கு அதிகமாக புரியும். நாம் மற்றவர்களுக்கு கூறும்பொழுது நமக்கு நம்பிக்கை அதிகமாகும். அந்த நம்பிக்கையை தான் மற்றவர்கள் மனதில் அந்த விளக்கேற்றும். இந்த முறையை அழகாக விளக்கி இப்பொழுது ஒரு 70 பள்ளிக்கூடங்களில் இந்த சம்ஸ்காரங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. வருகிற ஆண்டு 200 பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். காரணம் என்னவென்றால் ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. கட்டாயப்படி நடக்காத ஒரு அமைப்பில் ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. காரணம் என்னவென்றால் இப்போ ஜெய்ப்பூர்லேருந்து எல்லாரும் வந்து இதை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, பெங்களூர்லேருந்து வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. டிவி ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்க சார் எந்த சம்ஸ்காரம் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்க போகிறது என்று கேட்கிறார்கள். டிஏவி பள்ளிக்கூடத்தில் பெண்களுடைய மரியாதையும் அவர்கள் பேரில் ஒரு நல்ல எண்ணத்தையும் ஏற்படுத்துவதற்காக நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னா டெலிவிஷன் வழங்குங்க. ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு தேவையாக மாறி இருக்கிறது. இதற்கு நீங்கள் கருவியாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும். நேரத்தை கொடுப்பதன் மூலமாகத்தான் இந்த வேலை நடக்கும். இன்றைக்கு பூரா இதை பற்றி தான் நாம் சிந்தனை பண்ண போகிறோம். நீங்கள் ஏதோ வந்து இதில் கலந்து கொள்வதற்காக வரவில்லை, இதை செய்வதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த காரியத்தை செய்வதற்காக வந்திருக்கீங்க. எப்படி இப்படியெல்லாம் பண்ண முடியும்னு அவங்க யோசனை பண்ணி சொல்லலாம். இந்த பஞ்சாப் அசோசியேஷன் ஸ்கூல் பேர் என்ன, கில்லா ஆதர்ஷில் அவங்க ஒரு இதாக பண்ணாங்க. ஒரு 200 மாணவர்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த லொக்காலிட்டி எல்லாம் சுற்றி அந்த பிளே கார்டு எடுத்துட்டு கன்சர்வ் ஃபாரஸ்ட், ப்ரொடெக்ட் எக்காலஜி, சஸ்டைன் என்வாயர்மெண்ட், ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் விமன், இதை எடுத்துன்னு அந்த லொக்காலிட்டி பூரா போனாங்க. இது வரைக்கும் பள்ளிக்கூடங்கள் செய்யாத காரியம். ஒரு பள்ளிக்கூடமும் ஒரு கலெக்டர் ஆஃபீஸ் மாதிரி, அது உள்ளே யாரும் போக முடியாது. அந்த லொக்காலிட்டிக்கு அதுக்கு தொடர்பு கிடையாது, உறவு கிடையாது. அதை பார்த்தாலே பயம். அவங்க யாராவது உள்ள வந்தால் சீட்டு கேட்காங்களோ இவங்களுக்கு பயம். அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஆளுக்கு சீட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு பெரிய அளவுக்கு கலாச்சாரமும் பண்பும் தேவை. சீட்டு கொடுக்கறது ரொம்ப சுலபம். இதெல்லாம் கூட நம்ம இருக்க ஆசிரியர்களுக்கு, தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு, கரஸ்பாண்டன்ட் எல்லாருக்குமே புரியணும்னாக்க அந்த லொக்காலிட்டிக்கு நமக்கு உறவு தேவை. அதனால இந்த ஐஎம்சிடி ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமா அந்த உறவு உருவாக்கணும். இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு இது பிரம்மாண்டமான ஒரு யஜ்யம். 10 ஆண்டுகளில் பள்ளிக்கூடங்களுடைய சூழ்நிலையை மாற்ற வேண்டும். ஒரு பையன் ஒரு பெண்ணை பார்க்கிற முறையே வக்கரமாயிருக்கு. அதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் அந்த பாடப்புத்தகத்தில் போட்டால் போதாது, மனதில் பழக்க வேண்டும். அந்த சப்கான்ஷியஸ் ரீஜனை போய் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும். இதுதான் ஐஎம்சிடி. இதை பற்றி விளக்கமாக மற்றவர்கள் கூறுவார்கள். பொறுமையாக இவ்வளவு நேரம் இருந்து இந்த பேச்சை கேட்டு, இவ்வளவு பேர் பேசி இதையும் கேட்டு, ஆனால் இதை கிரகித்து கொண்டு இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை உங்களுடைய கடமை. விடைபெறுகிறேன். சம்ஸ்காரம், சிம்பல், தீம் அப்படிங்கிறது. இந்த சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிறது மரியாதை கொடுத்தல், ரெவரன்ஸ். இதுக்கு ரெவரன்ஸ் இஸ் த ஃபர்காட்டன் வர்ச்சு அப்படின்னு ஒரு புக்கு அந்த தலைப்பில் பால் வுட்ராஃப் எழுதியிருக்கார். அதில் அவங்க ஏராளமான மரங்களை வெட்டுறாங்க. அவர் அதை தடுக்க முயற்சி பண்ணுறாரு. உடனே அவரை கேட்குறாங்க, ஆர் யூ பேகன்? வி ஆர் கிறிஸ்டியன்ஸ், ஆர் யூ பிரிங்கிங் பேக் பேகனிசம் அப்படின்னு அவங்க கேட்டு, மரம் வெட்டுறது வந்து பேகனிசம், அதை தடுக்கிறது வந்து பேகனிசம். பேகனிசம் தான் நாம் பண்ணுறது, அதை வந்து உருவ வழிபாடில் சேர்த்தி அப்படிங்கிறத அவரை சொல்லி நிராகரிக்கிறாங்க. இரண்டாவது, அண்ணா வந்து கானா கம்யூனிட்டி அப்படின்னாரு. ராஜஸ்தானில் இன்னமும் இருக்காங்க பிஷ்ணோயி கம்யூனிட்டி. கெஜ்ரி மேசக்கர் அப்படிங்கிறது நம்ம புக்கிலேயே இருக்குது. பல கதைகளும் நம்ம கேட்டிருப்போம். அது காஞ்சி மகா சுவாமிகள் வந்து வாய்ஸ் ஆஃப் காட், தெய்வத்தின் குரல் 1வது பாகத்தில் சொல்கிறார், கன்வர்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேயிங் நோ காட். கடவுளே இல்லைங்கிறது தான் மதம் மாற்றுறது அர்த்தம் அப்படிங்கிறது.
மூன்றாவதாக பரஸ்பரம் பாவியத் அப்படின்னு சொல்கிறார். இது நம்ம தத்துவம் மட்டுமல்ல, இதை பார்த்து மெர்சிடோனா சர்ச் கிரீஸ் அதில் எடி பாஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு சண்டே மாஸில் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்த வீடியோ கூட இருக்குது, நம்ம பார்க்கலாம். நமஸ்தே அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூ ஹாவ் சோல், வி ஹாவ் சோல், ஐ salute the divinity in your soul அப்படிங்கிறத, and we have not realized it, so we are killing each other அப்படிங்கிறத அவரை அழகாக அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கும்போது அந்த பரஸ்பரம் பாவியத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஒன்று சொன்னார், மாடர்னிட்டி அப்படின்னு. Modernity is the distraction. It destroys the financial and social institutions because of turbo consumerism. In the தலைப்பில் modernity, destruction of financial and social destruction அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஸ்டோர்ட் சிம் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கார். இதனால் என்னென்னா டர்போ கன்சியூமரிசம், அதாவது 30 பேர் இருக்கிற ஒரு வீடை 10 வீடாக கனெக்ட் பண்ணால் நிறைய கன்சியூமரிசம் வரும். இதனால் பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும், ஆனால் கலாச்சார வீழ்ச்சி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. இப்போ நாம் என்ன இங்கே இந்த ஐஎன்சிடியில் கொண்டு வந்திருக்கோமோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க காப்பி பண்ணுறாங்க. அடுத்தது அண்ணா சொன்னார், ஒரு கொரியன் லேடி வந்து கேட்கும்போது, இதுவும் அவர் சொன்ன ஒன்று தான் நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். அவங்க யூஎஸில் அவர் இருக்கிறச்ச பக்கத்து வீட்டில் ஒரு லேடி இருந்தாங்க. அந்த அம்மா வந்து 1 மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கும்போது இந்த இந்தியன் வீட்டிலேருந்து அவங்களுக்கு சமைச்சு சாப்பாடு எடுத்துன்னு போய் கொடுத்தாங்களாம். அந்த அம்மா வந்து கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க. நம்ம கலாச்சாரத்தில் ஒரு பெண் கர்ப்பிணியாக இருக்கும்போது ஒரு பெண்மைக்கு மரியாதை கொடுக்கறது சர்வசாதாரணம். ஆனால் அது அங்கே நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரேர் ஃபினாமினன். அடுத்தது சொன்னார் ஆச்சாரிய வந்தனம், obey the parents at home and they obey the teachers at the school. They only respect them and obey them. இந்த ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஒபீடியன்ஸ் இன்றைக்கு இந்த மாடர்னிட்டியால் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அதை இந்த சீரழிவை சரிப்படுத்தத்தான் நாம் இவ்வளோ முயற்சி எடுக்கணும். டாக்டர் டி.கே. பார்த்தசாரதி அவர் வந்து ஹீஸ் அ ஃபெலோ ஆஃப் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன், இஸ் தி வைஸ் சேர்பர்சன் ஆஃப் அட்வைசரி கமிட்டி. அவர் ஏதாவது 2 வார்த்தை சொல்றதாக நான் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களே, வந்திருக்கும் மற்ற பெரியோர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, உண்மையிலே புல்லரிக்கிறது என்று ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதை இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்போம் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. எத்தனையோ மீட்டிங்ஸ் போகிறோம், அது மாதிரி இது ஒன்று இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி. ஆனால் இந்த அளவுக்கு நான் புரிஞ்சுக்கல. இன்னைக்கு குருமூர்த்தி சார் பேசுனது, இவா பேசுனதெல்லாம் வந்து ஒரு இதுவாக இருக்குது. என் மனசில் வர சில சம்பவங்களை மட்டும் சொல்கிறேன். நம்ம அடிக்கடி யூஎஸ்னுடைய லைஃப்பை பற்றி சொல்கிறோம். நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரும்பகுதி அங்கே 21 வருஷம் அங்கே கண்டினியூஸாக இருந்திருக்கேன். அதுக்கு பிற்பாடு அடிக்கடி போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். என்னை உலுக்கிய ஒரு சில சம்பவங்கள்லாம் சொல்கிறேன். நார்த் கரோலினாவில் நாங்கள் இருக்கிற ஒரு கோயிலுக்கு பக்கத்தில் குருகுலம்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சு நடத்துகிறாங்க. அந்த குருகுலத்துக்கு என்ன கூப்பிட்டாங்க, அழைச்சிருந்தாங்க. நான் போயிருந்தேன். அங்கே 5 வயசுலேருந்து 15 வயசு வரை குழந்தைகள் நிறைய, ஒரு 60 குழந்தைகள். அவங்க பாடின பாட்டு, அவங்க சொன்ன ஸ்லோகங்கள், அவங்க பண்ண தர்க்கம், ஒருத்தர் இதை பற்றி பேசுனது, ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசுனதெல்லாம் அப்படியே உலுக்கெடுத்தது. அந்த அளவுக்கு அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த குழந்தைகளை கேர் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒன்று ரொம்ப பார்த்ததில்லை. அப்போ பக்கத்தில் இருந்த என்னை கூட்டு போனவர் ஒருத்தர் அங்கே லோக்கல் டாக்டர். அவருடைய நண்பர் அவர் பக்கத்தில் இருந்தார். அவருக்கு வந்து ரொம்ப கலங்கிட்டு அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஷோ எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் நான் படிக்கும் போதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே,
இந்த ஊரில் இந்த குழந்தைகளுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதெல்லாம் சொல்கிறேன். நாங்கள் படிக்கும்போது இதெல்லாம் பேசவே மாட்டாளே, எங்கள் டீச்சரும் பேச மாட்டா, யாருமே இதுக்கெல்லாம் எனக்கு எந்த விதமான அனுபவம் கிடையாது. எனக்கு ஒரு ஸ்லோகம் உருப்படியாக சொல்ல தெரியாது. எங்கள் குழந்தைகள்லாம் என்னமா சொல்கிறது அப்படின்னு அப்படியே இது பண்ணிட்டாங்க. அதை அந்த ஒரு சம்பவம் எனக்கு ஞாபகம் வருது. அப்புறம் இன்னொன்று, பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி என்னோட ஒரு இளைஞர் ரொம்ப தீவிரமாக நாத்திகத்தை பற்றி பேசியிருந்தார். இது என்ன, இதெல்லாம் என்ன, வழிபாடு என்ன, அது என்ன, இது என்ன அப்படின்னு ரொம்ப இதுவாக வந்து, நான் ரிச்சர்ட் ஹாக்கின்ஸ் படிச்சிருக்கேன், அது படிச்சிருக்கேன், இது படிச்சிருக்கேன், நாத்திகம் என்னன்னா நீங்கள்லாம் அனாவசியமாக இருப்பேன், அந்த மாதிரி ஒரு இதுவாக நாத்திகத்தினுடைய ஒரு இதில் இருந்தேன். நான் 2-3த்துக்கு ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன். அதெல்லாம் சும்மா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு இது பண்ணார். அப்புறம் நான் தம்பி, உனக்கு சின்ன வயசு, நல்லா படிக்கிற ஆர்வம் இருக்குது, நிறைய படிச்சிருக்க, நீ சொல்லதெல்லாம் எப்பேற்பட்ட புத்தகங்கள்லாம் படிச்சிருக்க, அதெல்லாம் நல்லா தெரியுது. ஆனால் அவனுக்கு இன்னும் ஒரு ஒன்று நான் சொல்கிறது உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறது, கீப் அன் ஓப்பன் மைண்ட். உனக்கு பகவத்கீதாவை பற்றி ஒரு வார்த்தை தெரியாது, ராமாயணம் படித்ததில்லை, விவேகானந்தரை பற்றி தெரியாது, இவரை பற்றி தெரியாது, அரவிந்த் கோஷ் ஒருத்தருமே உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாத வந்து ஓரளவு இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நீ சொல்கிற. நெக்ஸ்ட் 1 or 2 years இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் கொஞ்சம் படித்தேன். அப்புறம் பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 வருஷம் பொறுத்து என்கிட்ட வந்து பேசு, அப்போ சுலபமாக இருக்கும். இப்போ இல்லைன்னா நீ சொல்லியிருக்க, நான் சொல்லியிருக்க, ஒன்றும் எங்கேயும் போகிறதில்ல. இந்த புத்தகங்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு உனக்கு வயசும் இருக்குது, உனக்கு படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்குது, இதை படித்ததே இல்லை, இதெல்லாம் பண்ணுங்கோ அப்படி சொன்னேன். ஒரு 3-4 வருஷம் பொறுத்து எனக்கு ஒரு கடிதாசு வந்தது. என் கண்ணை திறந்தீர்கள், இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்கா, யூ ஓப்பன் மை ஐஸ். நான் எவ்வளோ மிஸ் பண்ணேங்கிறது இங்கே எனக்கு எடுத்து காமிச்சேங்க. இதை பார்த்த உடனே என்னோடய இதுவே இருக்குது. எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுடுத்துன்னு சொல்லலை, அப்போ எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை இருந்தது. இப்போ எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, புரிய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது, படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு இப்போ தான் எனக்கு தோன்றுறது. நான் இந்த 2 விஷயங்கள் தான் இது பண்ணுறேன். அப்புறம் என்னுடைய சொந்த லைஃப்பில் எனக்கு இப்போ 80 வயசு ஆகுது. போன வாரம் நான் திரும்பி பார்த்தேன். அப்போல்லாம் என்ன நினைப்பேன், என் ஆஸ்பத்திரி தான் கோவில், என்னுடைய ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் தான் சன்னதி, என்னுடைய வேலை தான் கடவுள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருந்தேன். உண்மையாகவே ஒரு அதுதான் இது, நமக்கு என்ன கோவிலுக்கு போகலாம், இது பண்ண அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தா போகிறோம், நம்ம காரியங்களை பண்ணியிருந்தா போகிறோம், கர்ம யோகான்னா இதுதான் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து சம்பளம் வாங்கினுங்க இல்லையா, நீங்கள் உங்களை புகழ்ந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா உங்கள் பேஷண்ட் வந்து சொன்னாக்க, ஆஹா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு நல்லா இருந்ததா, வீடு கட்டிருந்தீங்களா, இதெல்லாம் பண்ணுங்களா. இதனால் இது கர்மம் இல்லை, நிஷ்காம கர்மான்னு நான் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். எந்த விதமான பிரதிபகாரம் எதிர்பார்க்காம, இது எந்த ஒரு பலன், ஒரு புகழ்ச்சி கூட எதிர்பார்க்காம, ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கூட எதிர்பார்க்காம என்னமா இருக்கோ அதுதான் கர்மம். நீ பண்ணுறது கர்மம் இல்லை, சோத்துக்காக பண்ண, உன்னுடைய வேலைக்காக பண்ண, உன்னோட இதுக்காக பண்ண அப்படின்னா பெரிய கர்மயோகின்னு வச்சுக்கார். ஒரு 60 வயசு 65 வயசு போதாக்கண்ணா இப்போ அடாடா எவ்வளோ ஆன்மீகத்தை விட்டுட்டோம். இது சொல்லணும் அப்போ நிஷ்காம கர்மானா என்ன, இப்படியா ஒரு புகழ்ச்சி கூட எடுத்துக்க. நீயாக்கும் நீ ராமச்சந்திரா வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, என்ன ஒவ்வொரு கல்லும் உனக்கு தெரியும், நீ தான் பண்ணேன்னு சொல்லும்போது ஷோ இது ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையை வளர்த்தது அவர்கிட்ட கேட்டது தான். எனக்கு ரொம்ப ஆன்மீகம் தெரியாது, இப்போ அதை கேட்சப் பண்ண பார்க்குறேன். இருக்கிற 5 வருஷத்தில் எதாவது முடிஞ்சேன்னா முயற்சி பண்ணுறேன். பெரியவாரெல்லாம் இருக்கா, அவளுடைய இதில் இன்ஸ்பிரேஷனில் என் காலம் ஓடுன்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம். இப்போ நாம எப்படி நம்மளை இதில் சேர்த்துக்க முடியும், அதுக்காக என்னென்ன பண்ணணும்? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ரோல்மெண்ட் வாங்கினானா இப்போ என்னென்ன பண்ணணும்னு நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுருப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு சின்ன லிஸ்ட்டு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ தட் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். Since 2012, 11 camps have been conducted to train coordinators. 1100 teachers and from 349 school-லேருந்து including 90 government schools, they have participated. இது முதல் எப்படி நாங்கள் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலில் குதித்தோம் அப்படிங்கிறது தான் இது ஸ்டார்டிங். 2வது 3வது 2 கேம்ப் இருந்தது, சவுத் அண்ட் நார்த். ஏன்னா எண்ணிக்கை அதிகமாக ஆகும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் ஈஸிக்காக நாங்கள் அந்த கேம்பை வந்து நார்த் அண்ட் சவுத்துன்னு வைத்தோம். அடுத்தது 4வது இப்போ நடந்தது. இந்த கேம்பில்
கேம்ப் இருந்தது. நார்த் கேம்ப் மணிலால் மேத்தால் நடந்தது. வெஸ்ட் கேம்ப் ஜிகே ஷெட்டி அம்பத்தூரில் நடந்தது. சவுத் கேம்ப் வள்ளுவர் குருகுலத்தில் நடந்தது. மொத்தமாக இதுக்கு மட்டும் ஒரு 500 ஆசிரியர்கள் வந்திருந்தாங்க. முதல்ல இருக்கிறது வந்து மணிலால் மேத்தா, இரண்டாவது ஜிகே ஷெட்டி, மூன்றாவது வள்ளுவர் குருகுலம், ப்ரிசர்வ் எக்காலஜி, சஸ்டெயின் என்விரான்மெண்ட். ஒன்று மணிலால் மேத்தாவில் பண்ண டீம், இரண்டாவது வள்ளுவர் குருகுலம். ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. அடுத்தது இது வந்து ஆச்சாரிய வந்தனம், மாத்ருபித்ரு வந்தனம், ஃபாஸ்டர் விமென்ஸ் ஆனர், இன்ஸ்டில் பேட்ரியாட்டிசம். இந்த கேம்பில் வந்த லிஸ்ட் இது அவங்களுக்கு தெரியும். assure you that I will motivate the children to follow the rituals. ஸோ இப்போ எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஐஎம்சிடி நிச்சயமாக நம்ம ஸ்கூலுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுல யாருக்காவது ஆட்சேபனை இருக்கா? யூனிட் ஆஃப் ஐஎம்சிடி அப்படிங்கிறத போடணும். include IMCT programs in the school calendar to facilitate advanced planning. நம்ம அங்கே அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து தான் நம்ம அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். பிரச்சனை இல்லாமல் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் பண்ணுங்கள். ஒரே ஒரு கருத்தை பண்ணுங்கள், அதுக்கு மேலே வேண்டாம். அந்த கருத்துக்கு வந்து அந்த பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த முன்னுரையை பண்ணுங்கள், அந்த சம்ஸ்காரத்தை பண்ணுங்கள். அந்த வருஷம் பூரா அந்த சம்ஸ்காரத்தை பண்ண அந்த குழந்தைகளை என்கரேஜ் பண்ணணும், அதை கண்டினியூ பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு அது பழக்கம் வரும். நாங்கள் டெய்லி அதை பண்ண முடியாது, ஆனால் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி. அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ப்ரைஸ் தீமேட்டிக் காம்படிஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அது நம்ம இதில் படிப்போம். அடுத்தது இந்த ஸ்கூல்ஸ் இப்போ நீங்கள் பண்ண போகிற இதுக்கு எப்படி நம்ம ஒரு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பத்திரிக்கை அடிக்கிறோமோ அது மாதிரி ஹேண்டில்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ளெக்ஸ் வெளியில் அடித்து விற்கணும். அப்போ தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். அடுத்தது பர்ஃபார்மிங் தீமேட்டிக் சம்ஸ்கார். நாலாவது இதெல்லாம் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். டிஸ்பிளே த தீமேட்டிக். இது வந்து போஸ்டர். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கருத்தை சூஸ் பண்ணாவிட்டு அந்த கருத்தை சார்ந்த ஆய்வு பண்ணின பேப்பர்ஸ் பேர் தான் போஸ்டர். அந்த ஆய்வு இருக்கிறது எல்லாம் எங்கெங்கே போடலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். இந்த போஸ்டர்லாம் கிளாஸ் ரூமில் போடுறோம். The schools are like islands. Therefore, IMCT programs will be a great bridge between schools and the neighborhood. Neighborhood may be invited personally by the school representatives for greater benefits. அதான் குருமூர்த்தி சொன்னார் இல்லையா, நீங்கள் வந்து தனியாக இருக்கீங்க, அவங்க வந்து அட்மிஷனுக்கு வராங்கன்னு முதல்ல அவங்க நம்ம சேர்த்துப்போம். அப்போ வந்து நம்ம கஷ்டத்தை அவங்க தெரிஞ்சாங்கன்னா வந்து ப்ரெஷர் பண்ண மாட்டாங்க. In order to enable the schools that are associating with IMCT to conduct the performance programs uniformly and efficiently, the Advisory Council of IMCT have designed a set of 6 suggestions which are set out here. 1. To associate the schools with IMCT. 2. Open a chapter in IMCT. 3. Approach for participating students. 4. Approach to media. Then suggestions for follow-up and what role IMCTF will do. Associate schools may follow the given suggestions for the proper conduct of the IMCTF programs in their respective schools. 1. Motivate, encourage and invite. இந்த வார்த்தைக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. Motivate, encourage and invite volunteering students. Students, teachers. உங்கள் கூட எப்படின்னு ஒரு 20-30 டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்கள கேளுங்க, யார் யாருக்கு இதில் விருப்பம் இருக்குது என்னோட நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு. பேரண்ட்ஸ், இந்த பசங்க பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஏன்னா அவங்க தான் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அலுமினி, நம்ம ஸ்கூலை விட்டு எத்தனையோ பசங்க போயிருப்பாங்க, அந்த பசங்களை கூப்பிடுங்க. லோக்கல் ரெசிடென்ட்ஸ், நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல, அந்த பசங்க இருக்கிற இடத்துலையே இப்போல்லாம் ஃப்ளாட்ஸ் நிறைய இருக்குது. இன்னொன்று நம்மளாம் அக்கம் பக்கத்தில் பேசக்கூடியவங்க தான். போய் பெல் அடித்தா யாரும் நம்மளை ஷூட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அண்ட் பிஸ்னஸ்மேன், சார் நாங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காரியம் பண்ண போகிறோம், நீங்கள் ஏதாவது இல்லை உங்களை சேர்த்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேளுங்க. ஏன்னா அவங்க ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை ஏதாவது பரிசு அளிக்கிறதுக்கோ ஏதாவது அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு
கொடுக்க முடியும். Invite wherever possible the management officials of the neighboring schools or their principals as chief guests or guests of honor of the program. வெளியாளெல்லாம் போய் கூப்பிடாதீங்க, ஸ்கூல் கனெக்டடாக இருக்கிறவங்கள கூப்பிடுங்க. ஏன்னா அவங்க பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதில் ஒரு ஆசை வரும். Plan and conduct competitions based on the selected theme for the competition manual provided by IMCTF among all classes and in the neighboring schools if possible. நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் சில ஸ்கூல்ஸுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பண்ண வசதி இருக்காது. அந்த பசங்களையும் இந்த இதை கொடுங்க, நீங்கள் போட்டிக்கு வரீங்கன்னா வாங்க, உங்கள் ஸ்கூலில் இந்த போட்டி நடத்திட்டு எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வாங்க, நாங்கள் இதில் பரிசு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். Select the songs, skit, drama and dances relevant to the theme and stage them by involving the volunteering younger students. சின்ன 1ஆம் கிளாஸ் குழந்தைக்கு என்ன பண்ண முடியும்? இந்த கருத்து சார்ந்த போட்டிகள், ஆய்வு எல்லாம் எடுக்க முடியாது. அந்த குழந்தைகளுக்கு சின்ன சின்ன கதை, இந்த பொம்மை, nominate follow teams to carry out the samskaram throughout the year. இதை நான் முதல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். டீம் ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னா get feedback in the form of writing and by videography from performing students, participants, visitors and guests after the completion of the program. இந்த சம்ஸ்காரம் அன்றைக்கு செஞ்சு முடிஞ்ச உடனே அந்த செஞ்ச குழந்தைகள், பார்த்தவங்க, வந்த கெஸ்ட், இவங்கள்ட்ட எல்லாம் உங்கள் உணர்வு பூர்வமான கருத்தை வாங்குங்க. They must be persuaded to participate voluntarily and any compulsion from teachers or parents should be avoided. இது வந்து குழந்தைகளுக்கு. The consent of the parents to participate in the samskarams. They should be persuaded to wear appropriate traditional dresses conforming to the appropriate dress code suggested for the samskarams. புரிந்தது? அவங்க வந்து பாவாடை சட்டை இல்லை தாவணி, பைஜாமா குர்த்தா இல்லை வேஷ்டி குர்த்தா இந்த மாதிரி வரணும். பேண்ட் ஷர்ட் வேண்டாம், யூனிஃபார்ம் வேண்டாம். Organizing, administering and implementing of thematic samskaram has to be by the volunteer students guided by the IMCTF faculties. இது வந்து முழுமையாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு அதில் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். இன்னொன்று, அவங்களோட தனித்தனி திறமைகள் வெளிப்படும். They should be encouraged to share the experiences with others periodically. இந்த சம்ஸ்காரம் அவங்க கண்டினியூஸாக பண்ணும்போது அவங்க வீட்டில் பல மாற்றங்கள் வரும். Media to be provided with IMCTF materials and brief of the thematic samskaram that is going to be performed by the school. Television channels may be encouraged to telecast the samskaram as attractive as possible for viewers. நீங்கள் அவங்கள வந்து இந்த பிளானிங்கில் நீங்கள் எப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்கள கேட்டுக்கணும். Encourage publications in local newspapers and visual channels. Provide a brief descriptive write-up about the program and the pre-program like thematic competitions to media and ensure that is covered by them in local newspapers and channels before and after the program. இந்த ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, போட்டிகள் எல்லாம். இன்றைக்கு இந்த விளையாட்டெல்லாம் நடக்க போகுது, இன்றைக்கு இந்த போட்டியெல்லாம் நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு 10 நிமிஷம் அவங்க வந்து எடுக்கிறதுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்குது. IMCTF will provide well in advance the posters, quiz book, thematic songs, thematic competition materials in Indian national languages, arts, crafts, Carnatic classical and cultural, folk cultural, games, etc. that are relevant to the theme, but the theme that the school is to perform thematic samskaram. இப்போ நீங்கள் என்ன தீம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதற்கு சார்ந்த புக்கு கிடைக்கும், அதை ஃபுல்லாக கொடுத்துரும். It will coordinate with media for the program if informed ahead of the program. It will felicitate to inform other associated school about the event. பல நம்மக்கிட்ட இப்போ நம்ம அசோசியேட் நம்ம சேர்ந்துருக்கிற ஸ்கூல்ஸையும் நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். நீங்களும் அவங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுங்க. சஜஷன்ஸ் ஃபார் ஆக்சுவல் கண்டக்ட் மொத்தம் 8 பாயிண்ட்டை நான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வரேன். ட்ரெஸ் அப்ராப்ரியேட், ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ், ப்ரீ ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அட் த ப்ரோக்ராம், சஜஷன்ஸ் ஃபார் கண்டக்டிங், பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த சம்ஸ்காரம், போஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபாலோ அப். நெக்ஸ்ட்
Dress appropriate. The participant students will be encouraged to wear traditional dresses. However, for Parambir Vandanam, the dress code will be appropriate to be in army dress. Women teachers and guests may be requested to wear sarees. Teachers who are men may be requested to wear dhoti, kurta or formal shirt, not jeans and t-shirt. First requirements, the management's involvement, support and encouragements will enhance the introduction of IMCT programs in the respective schools. Management ஒரு பக்கம், parents ஒரு பக்கம், நீங்கள் மட்டும் பண்ணால் அது கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் எல்லாரையும் சேர்த்துக்கோங்க. Make the teachers, parents and students aware of the vision and goal of IMCTF through handbills and banners kept in prominent locations inside and outside the school premises. உள்ளேயும் வெளியும் கொடுத்து இது ஒரு மகாமகம் நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறத பண்ணுங்க. The management and parents may assist in sponsoring or identifying the sponsors to meet the expenditure on various heads. ஹேண்ட்பில்லுக்கு வேணும், பரிசளிக்கிறதுக்கு வேணும், இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது சில ட்ரெஸ் வேணும்னா பண்ண வேண்டி வரும், கெஸ்ட்டுக்கு ஏதாவது மொமெண்டோ கொடுக்கணும், சில சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இது வந்து லட்சக்கணக்கில் வர போகிறது இல்லை, ஏதோ 1000 வரும், அவ்வளோதான். அது மேக்ஸிமம் 10,000க்குள்ளே வரும், அதுக்கு மேலே வராது. அதுக்கு யாராவது அக்கார்டிங் டு த சம்ஸ்காரம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. மீட்டிங் த ப்ரீ ப்ரோக்ராம் ப்ரிப்பரேஷன், இதுக்கு எப்படி முன்னாடி பண்ணணும், முன்னோடி. Meeting neighbors with handbills or invitation so that the program links the school to the neighborhood. Arranging dignitary, preferably the same locality, after briefing them about IMCTF and thematic samskarams, which yield desirable results. Important points that need to be highlighted by the chief guest may also be given as a note. Thematic badges, bags, caps or kerchiefs printed with photos of the thematic samskaram or theme samskaram symbol may be distributed to the students. அந்த நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த பேக்கில் கூட சில பிரிண்டிங் இருக்குது. நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது பசங்களை ஹேண்ட் ஒர்க்காக பண்ண சொல்லலாம். The IMCTF chapter may conduct competitions, essay writing, oratorical, quiz and other competitions on the thematic competitions. Such competitions may also be conducted for other schools as inter-school competitions. A detailed description of the theme, symbol and samskaram, the course of the program, how samskaram will be performed may be explained by master of ceremony student in English or Tamil before the commencement. அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள் அந்த உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் சீஃப் கெஸ்டோட பேச்சு 15 நிமிடம், அதை நறுக்கணும். அடுத்தது சாந்தி மந்திரம். மொத்தம் இது நான் வந்து 1 hour 37 minutes 40 minutesக்கு போட்டிருக்கேன். ரொம்ப போட்டால் கூட உங்களுக்கு 145 அது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். தீப பிரஜுலன், சாந்தி மந்திரம், சீஷாவாஸ்யம், மைத்ரே பஜதா. ஹேவ் பிரீஃப் வெல்கம் ஸ்பீச். பர்ஃபார்மன்ஸ், அது என்ன இருக்கோ அந்த சிம்பிள் இருக்குது பாருங்களேன், அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டேஜில் ஏதாவது வச்சுருங்க, எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி. அந்த வந்தனம் பூரா கீழே வச்சுருங்க. ஸ்டேஜில் எந்த வந்தனம் நடக்கும்போது யாரையும் உட்கார வைக்காதீங்க, கெஸ்ட்டையும் கீழே உட்கார வைங்க. அவங்களே இந்த வந்தனத்துக்கு இன்வைட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுறதுன்னா பண்ணுங்கள், யூஆர் வெல்கம் டு டூ இட். அவங்கள வேணும் பண்ணால் பண்ணட்டும், இல்லைன்னா வேண்டாம். அடுத்தது ஃபீட்பேக், சஜஷன்ஸ், அதாவது ஃபாலோ அப், ப்ரீஃபிங் த மீடியா, அனாலிசிஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள். அதில் எந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் உங்களை ரொம்ப டச் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு. ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி உங்கள் சவனியரில் போடுங்க, ஐஎன்சிடிக்கும் கொடுங்க. சில ஸ்கூல்ஸில் பண்ணது சுவாசினி வந்தனம், அடுத்தது ஆச்சாரிய வந்தனம், அம்பத்தூர் கோவந்தனம், மணிலால் மேத்தா, கன்னியாவந்தனம் வேல்ஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணதுனால அதை போட்டிருக்கோம். பரம்பேர் வந்தனம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷுவல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சு போச்சு.
So I'm very happy to share this platform with all of you. Indeed, it's a great pleasure of mine to share the experience of IMCT. வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் தான் 3 வருஷத்துக்கு முன்னால் டீச்சர்ஸ் ஒரு 200 டீச்சர்ஸ் நியர்பை பல்லாவரம், பம்மல் எல்லா இடத்துல இருந்தும் ஒரு 2 நாள் ரெசிடென்ஷியல் கேம்ப் வச்சுருந்தோம். ஸோ அதனால் ஐஎம்சிடிக்கு முதல்ல பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி தான்றதை எப்பயும் பெருமையாக நான் சொல்லிக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா மீட்டிங்க்கும் வரணும்னு நான் நினச்சி வரத்துக்கு காரணம், திஸ் இஸ் த நீட் ஆஃப் த hour. ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ வில் அக்ரி. எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க இது வேஸ்ட், இது வேண்டாம் அப்படின்னு? யாருமே நம்ம நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா? இந்த கலாச்சாரம் சீரழிஞ்சிக்கிட்டு வருது அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே மனசில் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு வருத்தம் இருக்குது. எஸ், ஆனஸ்டாக சொல்லுங்கள், இருக்கா இல்லையா? இருக்குன்றவங்க கை தூக்குங்க. இல்லை கான்ஃபிடெண்ட்டாக இல்லை, இது இருக்கிறதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒரு அழகான எஸ்எம்எஸ் ரீசெண்டாக வந்தது. கில்லி விளையாடினது நம்ம தலைமுறையாக தான் இருக்கும், ஒன்றா சேர்ந்து சாப்பிட்டது நம்ம தலைமுறையாக தான் இருக்கும். போன வாட்டி ஒரு லாஸ்ட் மீட்டிங்கில் குருமூர்த்தி சார் சொன்னார், அப்பா அம்மா 2 பேர் சேர்ந்து இருந்தாலே அது இனிமேல் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆகிடும். உண்மை. ஏன்னா ஃபாரினில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா சேர்ந்து இருந்தாலே அது அவ்வளோ பெரிய ஒரு தப்பு. நம்ம ஏன் இருக்கோம்? நம்ம எல்லா குடும்பத்துலேயும் பிரச்சனை இருக்குது. பிரச்சனை இல்லாதவங்க நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன்னு யாராவது சொல்லுங்கள். ஏன் நம்ம இருக்கோம்? நம்மளோட பண்பாடு, நம்மளோட கலாச்சாரம், நம்மளோட வளர்ப்பு முறை, அதுதான் காரணம். அப்புறம் வேல்ஸில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இந்த ஐஎம்சிடியில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நவராத்திரியை செலக்ட் பண்ணி கன்னியாவந்தனம் பண்ணலான்னு 108 கேஜி குழந்தைகளை செலக்ட் பண்ணி அவங்கள வாலண்ட்ரியாக தான். ஸோ 108 நம்பர் அந்த ஹாலில் கொடுத்து சின்ன அழகான அந்த சேரில் அந்த குழந்தைங்களெல்லாம் மாலை போட்டு வர வச்சோம். முதல்ல 108 பேர் எங்களுக்கு கொடுக்கல. ஸ்லோவாக இது வேர்ட் ஆஃப் மவுத் போய் அதுக்கப்புறம் அந்த அன்னைக்கு 108 மேலே இருந்தது தான் அது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். அந்த 108 பாலாம்பிகாலும் மாலை போட்டு மேளதாளத்தோடு வந்ததை பார்க்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில, ஒரு கண்ணில் தண்ணீர் வராத குறை தான். அதுவும் நவராத்திரி டைம் எல்லா டீச்சர்ஸுமே, அது முஸ்லீம் டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும், கிறிஸ்டின் டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி கிறிஸ்டின் பேரண்ட்ஸ், எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்லது தானே மேடம் பண்ணுறீங்க, அதனால் ஏன் குழந்தை பேரும் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னவங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் மேடம் 108 தான் சீட்டு, எங்கன்னா ஒரு ஓரத்தில் என் குழந்தைய உட்கார வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்ட பேரண்ட்ஸும் இருந்தாங்க. எல்லாரையும் அகாமடேட் பண்ணி எல்லாரையும் அந்த ஹாலில் உட்கார வச்சு ஸ்லோகம் சொல்ல வச்சு எல்லா பசங்களையும் எல்லா பேரண்ட்ஸையும் பண்ண வச்சோம். ஆனால் எனக்கு எப்பயுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும். நான் என்ன பண்ணேன், எப்பயுமே ஸ்கூலில் பாருங்கள், ஸோ அந்த 6th 7th இருக்கிற பாய்ஸை மாத்திரம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக சீட் போட்டு, ஏன்னா அந்த அந்த ஏஜ், அந்த அடலசன்ட் ஏஜ் எப்படி வேணால் போகலாம். ஸோ அதை நம்ம ஒரு நல்ல வழிப்படுத்தணும்னா, அதனால் இந்த இடத்துல நான் அவங்களை என்ன கேட்டுக்கிறேன், என்ன ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் பண்ணாலும் அந்த 6, 7, 8 குழந்தைங்களை இன்வால்வ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா கடைசியில் ஒரு அழகான ஓத்து எடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஓத்தெடுக்க வைக்கிறதுக்காவது நீங்கள் அந்த 6, 7, 8 பசங்களை நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னாலே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழி. 6, 7, 8 பாய்ஸை உட்கார வச்சு இந்த மொத்த கன்னியாவந்தனம் எங்கள் டீச்சர்ஸ் பண்ணுறதை 1 வருஷம் பார்க்க வச்சோம். அதுக்கப்புறம் அந்த எல்லா பாய்ஸுமே ஒரு அழகான ஓத் எடுத்தாங்க. ஐ வில் see all the girls hereafter as my sisters. உண்மையுமே எல்லா பிள்ளைகளும் அந்த ஓத் எடுத்தாங்க. ஸோ ஐ honestly saw a change. செகண்ட் இயர் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஐஎம்சிடி இந்த ஃபேரில், கல்ச்சுரல் ஃபேரில் 1008 கன்னிகா ஸ்திரீகள் அத்தனை பேரையும் உட்கார வச்சு வேல்ஸ்லேருந்து ஒரு 250 9th ஸ்டாண்டர்ட் மாணவர்களை கூட்டிகிட்டு போய் 9th ஸ்டாண்டர்ட் மாணவர்கள் தான் அந்த பூஜையே பண்ணி அந்த பசங்க கண்ணிலேருந்து தண்ணியாக கொட்டுது. நான் எங்கள் அப்பா தங்கச்சி நினச்சிட்டேன், என் அக்காவை நினச்சிட்டேன், என்னோட அம்மாவை நினச்சிட்டேன். அந்த மாதிரி அந்த பையன் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக ப்ராமிஸாக சொல்கிறான், அவன் தப்பான வழிக்கு போக மாட்டான்றது என்னோட நம்பிக்கை. அந்த 250 பிள்ளைகளுக்கும் அன்றைக்கி ஒரு நல்ல வழி நாங்கள் காட்டணுன்றதை நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன்.
அந்த ஃபேரில் உட்காந்து ஒரு குழந்தைங்க கால்லையும் மஞ்சள் தடவி குங்குமம் தடவி அர்ச்சதை போட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போன அந்த கிஃப்டை கொடுத்து யாரையுமே கம்பல் பண்ணல, இது செய்யணும்னு நாங்கள் யாருமே சொல்ல. அவங்களே மேடம் எனக்கு இது கொடுங்க, எனக்கு இது வேணும், நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நான் நல்லா பண்ணுறேன், எனக்கு பூ இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்ட மாணவர்கள் தான் ஜாஸ்தியை தவிர்த்து கம்மி கிடையாது. இப்போ நம்மளோட இந்த கலாச்சார சீரழிவுக்கும் நம்மளோட நாடு நோடி போயிட்டு இருக்கிற பாதைக்கும் ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன். நீங்கள் ப்ரிவென்ட் எக்காலஜி ஆர் ரெஸ்பெக்ட் டு விமன்ஹுட், இது மாதிரி ஒரு கான்செப்டும் தேடி பிடிச்சி வச்சிருக்க ஒரு இட் ஹஸ் காட் ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிற மாதிரி ஆல்ரவுண்ட் ஃபார் அ ஸ்கூல் இஃப் யூ வாண்ட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அதர் தென் ஐஎம்சிடி. ஐஎம்சிடியை தவிர வேற எதாலையும் இப்போ நம்ம மாணவர்களை நம்மளோட இருந்து காப்பாற்ற முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஓத்தெடுத்த மாணவன் அவன் வாழ்நாளில் தப்பு செய்யறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இந்த வந்தனமாக நம்ம இந்த வருஷத்துக்கு நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா என் மனசில் முடிவெடுத்து நான் பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லும் பொழுது அந்த வருஷம் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆச்சாரிய வந்தனம் பண்ணியிருந்தோம். அதனால் அந்த பாரத மாதா வந்தனம் எப்படியாவது இந்த ஆண்டு அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம், ஒரு இது உறுதியாக இருந்தது. அதை எப்படியாவது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பாரத மாதா வந்தனம்ங்கிறது இல்லாமல் அந்த ஆண்டு குடியரசு தின விழாவுக்கு கார்கில் வாரில் சரவணனுடைய நிகழ்ச்சியை ஒரு நாடகமாக எடுத்து கொண்டு போய் அந்த நிகழ்ச்சியை அந்த பாரத மாதா வந்தனத்தோடு இணைத்து அதை நாடகமாக அதை எழுதி உருவாக்கி நான் நாடகமாக போட்டேன். அதுக்கு நல்ல வரவேற்பு மக்கள் மத்தியிலையும் இருந்தது. எல்லா பெற்றோர்களும் ரொம்ப பாராட்டினாங்க. அது ரொம்ப தத்ரூபமாகவே அமைஞ்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரிய வந்தனம் நடந்தது. சென்ற ஆண்டு எங்கள் ஜி.கே. ஷெட்டி விவேகானந்தா வித்யாலயில் துளசி வந்தனம் மிகச்சிறப்பாக நடந்தது. என் பேர் மகாலட்சுமி, ஏசி தோஷ்ணிமா விவேகானந்தா வித்யாலயிலேருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் டைம் இப்போ குரு பூர்ணிமா செலிப்ரேஷன் நடந்தது. அப்போ எங்கள் இன்சார்ஜ் சொன்னாங்க நம்ம ஆச்சாரிய வந்தனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அதனால் சரி அதுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணும்போது 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் போர்டு எக்ஸாம் போகிறாங்க, அவங்கள ப்ளஸ் பண்ண மாதிரியே இருக்கும். அதே டைமில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நல்ல கல்ச்சரை சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரியே இருக்கும், அவங்கள வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னா சரின்னு சொல்லி 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஏற்பாடு பண்ணோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் முஸ்லீம். நாங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம், அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டுக்கோப்பா, பண்ண வேண்டாம்னா நீ வராத, நீ இங்கே இருந்துக்கோன்ட்டு. அவன் கேட்டானா கேட்கல தெரியல, பட் அவன் என்ன சொல்லிட்டான், எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு பண்ணுறதுக்கு நான் ஏன் மிஸ் கேட்கணும், நான் கண்டிப்பாக வருவேன், நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் சாரதி சரஸ்வதி ஸ்கூலுன்னு ஒரு ஸ்கூலு, அந்த ஸ்கூலோட கரஸ்பாண்டண்ட்டாக தான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டோம். அவர் என்ன சொன்னார், எங்கள் ஸ்கூல்லலாம் டீச்சர்ஸ் டேனா டீச்சர்ஸ்க்கு சாக்லேட் கொடுத்து ஒரு நாள் லீவ் கொடுத்துருவோம், ஆனால் டீச்சர்ஸ் டேவில் இப்படி ஒரு ஆச்சாரிய வந்தனத்தோடு நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறத நான் பார்க்கும்போது எனக்கு கண்ணிலே தண்ணி வந்துச்சு. ஏன்னா அந்த சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தனம் கொடுத்தாங்க. ஸோ அது அவர் சொன்ன விதம், அப்புறம் எங்கள் மேடம் சொன்ன விதம் எல்லாம் பார்த்து இந்த டீச்சர்ஸ்க்கே அந்த பசங்க பண்ணது கண்ணு கலங்கிடுச்சு. வியாசர்பாடி விவேகானந்தா வித்யாலயா நாங்கள் 2013 டீச்சர்ஸ் சரி கன்னியா வந்தனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு 108 குழந்தைங்கள வச்சுக்கலாம், 108 அம்மன் பேரை வச்சுட்டு அப்படி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குழந்தைங்களையும் அழகாக அந்த ட்ரெடிஷன் ட்ரெஸ்ஸில் மாலையெல்லாம் போட்டுட்டு அழகாக உட்கார வச்சு ஒவ்வொரு சீட்லேயும் உட்கார வச்சுட்டு அவங்களுக்கு தாம்பூலம் கொடுக்கறதுக்கு யார் நம்ம டீச்சர்ஸே பண்ணலாமா அப்படின்னு நினச்சோம். தென் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 108 குழந்தைங்களை எடுத்துக்கிட்டேன் கேர்ள்ஸில். தென் 3rd to 5th ஸ்டாண்டர்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் வாலண்டியராக யார் பூஜை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கன்ற மாதிரி கேட்டால் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்தாங்க. அதில் 108 பேரண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது யார் பூஜை பண்ணுறாங்கன்னு அந்த பேரண்ட்டுக்கு அவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க குழந்தைய ஏதாவது கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுருவோம். ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் உட்காந்துட்டு ஜஸ்ட் 111 அம்மன் பேரை சொல்கிற மாதிரி குழந்தைங்களை பாத பூஜை பண்ணும்போது அந்த ஹால் ஃபுல்லாகவே அப்படி வெளியே அவங்க ஒவ்வொரு குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் தாத்தா பாட்டி அவங்கெல்லாம் அவங்க அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணாங்க, இவ்வளோ நல்லா இருக்குது, எங்களுக்கு முதல்ல தெரிஞ்சிருந்தா இன்னும் நாங்கள் நிறைய பண்ணியிருப்போமே, இன்னும் எதாவது செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. வருஷம் இது பண்ணுங்க. ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பீச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 12th பாய்ஸ்
அதாவது பெண்களை வணங்குற நாடு எந்த அளவுக்கு முன்னேறிட்டு இருக்கு, பெண்களை வணங்காததுனால எவ்வளோலாம் சீரழி இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மூலமாக காமிச்சாங்க. தென் ஃபீட்பேக்கில் வந்து பேரண்ட்ஸ் நிறைய வந்து எவ்ரி இயர் பண்ணிங்கன்னா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், எவ்ரி மந்த் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தாங்க. அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். என்னுடைய பேர் ராஜா, அமிர்த வித்யாலயம் ஸ்கூலில் இருந்து வரேன், சப்பாக்கம். லாஸ்ட் இயர் எங்கள் ஸ்கூலில் ஆச்சாரிய வந்தனம் பண்ணோம் ஃபேரில். ஒவ்வொரு வருஷமுமே எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து குரு பூர்ணிமா அப்போ மாத்திரு பித்ரு வந்தனம் பண்ணுறது வழக்கமாக இருக்குது. ஜென்ரலாக எல்லாரும் வந்து குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு மட்டும்தான் அந்த இது பண்ணுவாங்க. நாங்கள் குரு பூர்ணிமாவை பேஸ் பண்ணி ஒரு வாரம் பண்ணுவோம். அந்த மாத்திரு பித்ரு வந்தனம்ன்றது எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு வாரம் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த பசங்க வந்து ஆசிரியர்களுக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தாங்க. எப்படி விஷ் பண்ணணும், இது மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து சில நல்ல பழக்கங்கள் வர ஆரம்பிச்சுது. ரெண்டாவது, இயற்கையை பாதுகாக்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, மரங்களை காத்தல் அப்படின்னு சொல்லி. இது மூலிமா இந்த பசங்க வந்து குழந்தைங்க வந்து மரங்களுக்கு பூஜை பண்ணும்போது, சார் எதுக்கு சார் நம்ம இது பண்ணுறோம், மரம்ன்றது ஜென்ரலாக இருக்கிறது தானே சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. அப்போ சொன்னோம், மரம்ன்றதும் வந்து ஒரு உயிர் தான், மரம் இல்லாட்டி நம்மளுடைய வாழ்க்கையே கிடையாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசங்களுக்கு எடுத்து சொன்னோம். கோபாலபுரம் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, இது அரசு உதவி பெறும் பள்ளி. ஒரே ஒரு வந்தனம் தான் செய்யும். எங்கள் குழந்தைங்களை யாரோ சொன்னாங்க 6 to 8 பையன் தான் அடல்சன்ட்ல இருக்கான். கண்டிப்பாக இல்லை, 9-10 பையன் தான். 6 to 8 வரைக்குமாவது கொஞ்சமாவது கேட்பான். உடனே என்ன பண்ணா 6 to 8 மாணவர்களை கூப்பிட்டு, ஏன்னா அவன் தான் முதல்ல சொன்னதை கேட்பான், எங்களுக்கு 6வதுலேருந்து தான் இருக்குது, அந்த பையனை மட்டும் கூப்பிட்டு நூன் மீல் அப்போ எங்கள் குழந்தைங்க நிறைய பேர் பள்ளியில் வழங்கப்படும் சத்துணவை தான் சாப்பிட்றாங்க, வீட்டிலிருந்து எடுத்து வருபவர்கள் ரொம்ப கம்மி. உடனே இதே மாதிரி ஸ்டேஜ் இருக்கும், லஞ்சு இங்கே கொண்டு வந்துட்டு ஹெச்எம்கிட்ட சொல்லி இங்கேயே வச்சு போடுவோம் சார். முதல்ல எல்லா குழந்தைங்களையும் வீட்டு சாப்பாடு ஒரு பக்கம், பள்ளியில் வழங்கக்கூடிய சாப்பாடு ஒரு பக்கம் உட்கார வச்சுட்டு அவன் கிட்ட முதல்ல எப்பவுமே சத்துணவு லைனில் தான் நிற்பான், அடிச்சுப்பான். பெரியவனும் அங்கே சாப்பிடுவான். 6 முதல் 8 வரை தான் அந்த சாப்பாடு. ஆனால் 12வது வரை பையன் கூட அங்கே சாப்பிடுவான் சத்துணவு. இது எழுதப்படாத விதி, அந்த குழந்தைங்க கொண்டு வர மாட்டான். உடனே நாங்கள் அதை இந்த பையனுக்கு உள்ளதை தனியாக ப்ரொவைட் பண்ணிடுங்க, அங்கே பாதி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு வாலண்டியர்ஸ் இந்த பசங்களே ஹெல்ப் பண்ணி அவன் இடத்துக்கு முதல்ல உணவு போச்சு. முதல்ல அவனுக்கு அதுவே வித்தியாசமாக இருந்தது. நமக்கு எப்போவுமே அடிச்சு பிடிச்சி கிடைக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம கைக்கிட்ட வருதுன்னு. முதல்ல ப்ளீஸ் வெயிட், முதல்ல உங்ககிட்ட வந்துருச்சு சாப்பாடு, உடனே சாப்பிடாத. ஒரு 6-7 குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் நான் இந்த ஸ்லோகா சொல்லி கொடுத்துருந்தேன், பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிஹி. அதை முதல்ல சொல்லு, டெய்லி அவன் சொல்ல ஆரம்பிச்சான். புரியலையோ முதல்ல அட்லீஸ்ட் அந்த ஒபீடியன்ஸ் யூ ஷுட் வெயிட், முதல்ல அந்த உணவுக்கு மரியாதை, கீழே சிந்தாத, அந்த ஒரு சின்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சாருமதி, விவேகானந்தா வித்யாலயா, திருவொற்றியூர். கங்கா மந்திரம் முதல்ல நாங்கள் பண்ணது அவங்க சொன்ன மாதிரியே எங்கள் ஸ்கூல்லேயும் பாவர்ட்டி லைனில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லம் ஏரியா மாதிரி இருக்கும், பக்கத்தில் ஃபிஷர்மேன் ஏரியா கொஞ்சம். அதாவது ஒரு 75% அந்த மாணவர்கள் தான் இருப்பாங்க. ஆனால் ஒன்றே என்னென்னா, சொன்னது புரியுதோ அவங்க சொன்ன மாதிரி சொன்னதை அப்படியே கேட்டுப்பாங்க. வான்னா வருவாங்க, போனா போவாங்க, கொடுன்னா கொடுப்பாங்க, அவங்களால முடிஞ்சதை செய்வாங்க. அதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி. ஸோ இப்படியாக அந்த கங்கா மந்திரம் என்ன பண்ண முதல்ல எங்களுக்கு தெரியல. எங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற 108 மாணவர்கள் +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸு கூப்பிட்டுருந்தோம். அங்கே எல்லாம் அப்படி தான் இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஃபிஷர்மேனு அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான். ஸோ எல்லாரையும் சொம்பில் தண்ணி கொண்டு வந்து வச்சு ஸ்லோகம் சொல்லி RSS சார் நடராஜன் ஜி வந்திருந்தாங்க, சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தாங்க, பேரண்ட்ஸும் வந்திருந்தாங்க. அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, ஓ இப்படிலாம் ஒரு வந்தனம் ஒன்று இருக்கு போல் இருக்கு. ஏன்னா இந்த காலத்தில் எது பண்பாடுனா எது பண்பாடு என்று கேட்காமல் இருப்பதே பெரிய பண்பாடு அப்படி ஆயிடுது. புரிஞ்சுக்கிட்டு, ஓ இப்படி கங்கா மந்திரம் இருக்குது, பண்பாடு முக்கியம், கல்வியை விட பண்பாடு முக்கியம். அதனால தான் எங்கள் பள்ளியில் பண்பாட்டு கல்வியை நாங்கள் வழங்கிட்டு இருக்கோம். இப்படி அரசியல்னா ஒரு கொள்கை வேணுமோ, வியாபாரம்னா எப்படி ஒரு நாணயம் வேணுமோ, அறிவியல்னா எப்படி ஒரு மனிதாபிமானம் வேணுமோ, அது மாதிரி கல்வின்னா பண்பாடு கண்டிப்பாக வேணும். அந்த பண்பாட்டு கல்வியை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் கழகத்துக்கும் இந்த IMCT எங்களுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது. அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் முன்னேறி கன்னியாவந்தனம் பண்ணோம். அப்போ நாம் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம்ன்ற மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் மட்டும் வேண்டாம்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருக்கிற அதான் இது அதுவும் கொஞ்சம் தாழ்த்தப்பட்ட பகுதி பள்ளிகள் தான். அந்த பள்ளிகள்லேருந்து அரசு பள்ளிகள் பல பள்ளிகள்லேருந்து ஒரு 15 குழந்தைகளை இந்த 3வது 4வது 5வது வகுப்பு படிக்கிற குழந்தைகளை அனுப்ப சொல்லியிருந்தோம். அது வந்து குவார்டர்லி எக்ஸாம் ஹாலிடே நேரம் வந்து இருந்தாலும் நிறைய அந்த பிரின்சிபல்ஸ்க்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அவங்க வந்து 15 பேர் தான் அனுப்பணுமா மேடம் அப்படிலாம் கேட்டாங்க. இல்லை நீங்கள் எவ்வளோன்னு அனுப்பலான்னு சொன்னோன்னே 375 குழந்தைகளை பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸும் வந்து கன்னியாகுமரி ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணோம். இவங்க சொன்ன மாதிரி சீஃப் கெஸ்ட் நாங்கள் பெரிய ஆளெல்லாம் கூப்பிடல, பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கூல் பிரின்சிபலையே கூப்பிட்டு நாங்கள் சீஃப் கெஸ்ட்டை வைஜெயந்தி மாலா அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மீனா குமாரி, எஸ்
போத் வேர் சீஃப் கெஸ்ட் ஆன் தி டைம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் சிற்பிகளுக்கு என் இனிய மாலை வணக்கம். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும், அதாவது கலப்பிராஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், இருண்ட காலகட்டம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அங்கே ஒளியை ஏற்றுவதற்காக நமக்கு வந்தது பக்தி இலக்கியம். அடுத்தது அறம் தாழ்ந்து இருக்கும் பொழுது நீதி நூல்கள் தோன்றியது. ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம மேற்கத்திய கலாச்சார சீரழிவில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய குரு அவர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தான் நம்முடைய ஐஎம்சிடி. இந்த ஐஎம்சிடி 6 குறிக்கோள்களை கொண்டுள்ளது. ஆக்சுவலாக அது பார்த்தா 2012 நான் முதலாக இந்த கேம்பில் வந்திருந்தேன். அப்போ யோசிக்கும் பொழுது கலாச்சாரம், பண்பாடு, நம்ம தான் ஸ்கூலில் எல்லாமே பண்ணுறோமே, புதுசாக என்ன கலாச்சாரம், பண்பாடு, இது என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் நாங்கள் வந்தோம். ஆனால் பட்டறையில் பட்டை தீட்டப்பட்ட வைரமாக இன்று நாங்கள் எங்களுடைய கடனேன்னு வந்தவங்க எங்கள் கடமையை உணர்ந்து ஆத்மார்த்தமாக இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைய தலைமுறையை எப்படி கொண்டு வரணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்படுவதற்கு நம்மளால் மட்டும்தான் முடியும். இந்த சம்ஸ்காராஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் ஸ்கூலில் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் எல்லாரும் முன்னாடியும் செஞ்சோம். இந்த தடவை வித்தியாசமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பம்மலில் ஒரு கோவில் குளம், சூரியம்மன் கோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளத்தை பொதுமக்கள், பெற்றோர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மூலியமாக அதை சுத்தம் செய்து அங்கே போய் நாங்கள் கங்கா வந்தனம் பண்ணோம். ஆனால் இன்றைக்கும் அது அவங்க பொதுமக்கள் அதை பாதுகாத்து பராமரித்து வருகிறார்கள். இது ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. நேற்று என்பது உடைந்த பானை, நாளை என்பது மதில் மேல் பூனை, இன்று என்பது அழகிய வீணை. அழகிய வீணையை கையில் எடுப்போம், அதை மீட்டி நம்முடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு மிகுந்த பாரதத்தை பாதுகாப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். அண்ட் மகரிஷி வித்யா மந்திர் நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணது எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி கன்னியாவந்தனம் தான். கேஜி ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம். த இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் given through diary to parents and only the interested students were asked to come and participate. As everybody said, the response was so overwhelming. The hall was filled with young goddesses to whom we saw and we were really enjoying on that day. Christian parents, Muslim parents, everybody, they came with interest and they made their children to be a part of that program. It was very much pleasing for everyone who participated in that one. And another one, எங்கள் campus MS Sublakshmi ma'am in the place, Kalki Gardens தான் அது. So now we are calling it as Maharishi Gardens. அவங்க வச்சிருந்த ஒரு வில்வம் ட்ரீ இன்னுமே இருக்குது எங்ககிட்ட. அது மேபி 100 years ஓல்டாக இருக்கும். அதுக்கு விருட்சவந்தனம் பண்ணோம். 6, 7, 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு பண்ணோம். They also participated with very much interest and they took the oath that they will preserve the forest in future. Patriotic fervor inculcate பண்ணுறதுக்கு 11 and 12 students we took them as a part of that program. They spoke about the soldiers who gave their life for our safety and that program was also a very big success. J. Muktuven, Vallur Gurukulam from Tambaram. கிளாஸில் மேக்ஸ் டீச்சர் தான் நான், பிஜி மேக்ஸு. பட் பசங்களுக்கு ஒரு 5 minutes நம்ம ஐஎம்சிடி பற்றியும் நம்ம பாரம்பரியத்தை பற்றியும் சொல்லுவேன். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோருக்கு 10 குழந்தைகள் இருக்கலாம், 12 குழந்தைகள் கூட அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அரவணைச்சு பிள்ளைங்களை வளர்ப்பாங்க. ஆனால் அதுங்க வளர்ந்து பெரிய ஆளான பிறகு அந்த பெற்றோர்களை கவனிச்சிருது, நீ கவனிச்சிக்கிறியா, நான் கவனிச்சு போட்டி போடுவாங்க. அதை நினைக்கும் போது என்னுடைய உள்ளம் ரொம்ப வேதனைப்படும். இந்த ஐஎம்சிடி ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம ஒரு பாட உணர்வு தூண்டணும் அப்படின்னு பல விஷயங்களை பல நேரங்களில் சொல்லுவேன். இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம சொல்லும்போது மாத்ரு, பித்ரு, ஆச்சாரிய, அது இந்த மாத்ரு வந்தனத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களாக கல்யாணம் ஆகும்போது தான் அந்த பாத பூஜை பண்ணுறாங்க பேரண்ட்ஸுக்கு. அது எத்தனை பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமோ தெரியாது. படிக்கக்கூடிய காலத்தில் பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுத்து இந்த மாத்ரு வந்தனம், தாய் தந்தை, அடுத்து இந்த ஞானக்கண், அறிவு கண்ணை கொடுக்கக்கூடிய குருவையும் வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐஎம்சிடி மூலிமா நிறைய ப்ரோக்ராம் நாங்கள் கற்றுக்குறோம். பிறகு இந்த நாட்டையும் காப்பாற்றணும், அதாவது காடு வளர்க்கணும். We celebrated Govandanam in the year 2013. Related to that, we have conducted ஊர்வல், அதாவது ப்ரொசஷன். அதில் இந்த பசுவதை, அதை ஏந்தின பிளக்கார்ட்ஸ், பசுவதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அதுக்கு ரிலேட்டடாக நாங்கள் பசங்க கிட்ட போய் நாங்கள் பசுவதை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சைன் வாங்கிட்டு வரட்டும். அங்கே இருக்கிற ஏரியாவில் அந்த சுற்றி இருக்கிறவங்க, ஏன்னா பசுவதை பண்ணுறதுனால என்னென்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியும், ஒரு பசுமாடோட வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும், அதனால அது பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு. அதை ஒரு குழந்தை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கான். அவங்க அப்பா சரிடா நான் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறச்சே அங்கே ஒரு 2-3 பேர், ஏன்னா அவங்க அந்த பசு மாமிசம் சாப்பிட்றவங்களாம், அவங்க சொன்னாங்களாம் நான் இதுக்கு முரண்பாடாக சைன் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி பசுவோட நன்மையெல்லாம் அந்த பேரண்ட் எடுத்து சொல்கிறப்போ அவர் ரொம்ப ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் இதை முதல்ல சாப்பிட்றத நாங்கள் நிறுத்திட்டோன்னா நாங்கள் சைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசு மாமிசம் சாப்பிட்றத நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனோட அப்பாவை கூப்பிட்டு திருப்பி இப்போ எங்களுக்கு அந்த ஃபார்மை கொடுங்கன்னு சொல்லி சைன் போட்டு கொடுத்துட்டு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னான். அந்த பையன் எங்ககிட்ட சொன்னான், எங்களுக்கு சரி ஏதோ எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம், அந்த பசு மாமிசம் சாப்பிட்றவங்களை தடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் எங்களுக்கு கிடைச்சிது. என் பேர் விஜயலக்ஷ்மி, அண்ணா ட்ரஸ்ட்டில் தமிழ் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறேன். துளசி வந்தனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எங்கள் ஸ்கூலில் பிளான் பண்ணோம் சொல்லிட்டு அன்றைக்கி துளசி வந்தனம் சொல்லும்போது நிறைய அது என்விரான்மெண்ட் டேவும் துளசி வந்தனமும் லிங்க் பண்ணி பண்ணணும். துளசி வந்தனம் பண்ணும்போது நல்லா அதுங்களுக்கு என்னென்ன பாட்டு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து ஸ்லோகம்லாம் சொல்லி கொடுத்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பண்ணினோம். என்விரான்மெண்ட் டே பண்ணும்போது அதை பற்றி சொல்லி ஐஎம்சிடி பற்றி சொல்லி பசங்களுக்கெல்லாம் சொன்னோம். எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அன்னி வரைக்கும் பார்த்தா மழையே இல்லை. அந்த கங்கா வந்தோன்னு இது எல்லா பற்றியும் எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறமா என்னாச்சுன்னா மழையே இல்லாத இருந்தது. கண்டினியூஸாக மழை, அவ்வளோ மழை. இந்த மூமெண்ட்டே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதா நாங்கள் டெய்லி ப்ரே பண்ணுறோம். ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் குடும்பங்கள், சமூகங்கள், நம்ம பெரியோர்கள் எல்லாம் இந்த பழக்க வழக்கங்களை தினசரி வாழ்க்கையில் இருந்தது. இன்றைக்கு அவங்க அதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மஷ்ரூம் மாதிரி ஒன்று நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு காலானா இது எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சு இந்த சமூகத்தில் இந்த சம்ஸ்காரங்கள், பழக்க வழக்கங்கள் நிச்சயமாக முந்தி இருந்த மாதிரி வரணுங்கிறதா எங்கள் ஆசை. ஐஎம்சிடி டேனோ ஐஎம்சிடிங்கிறதோ இருக்க வேண்டாம். நிறைய இந்த பூஜை இதெல்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. நாங்கள் எதிர்பார்க்கறது எதுக்காக அதை காப்பாற்றணும், அந்த காப்பாற்றுறதுக்கு மரியாதை இருக்கணும், வந்தனம் இருக்கணும். அந்த வந்தனம் அப்படிங்கிறது ஒரு பூ போடுறதோ, அந்த வந்தனத்தை நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க? ஹாய் அப்படின்னா அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப். வணக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு வந்தனம். இந்த வணக்கத்தை எப்படி தெரிவிக்கிறது? அந்த வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு தான் அந்த வந்தனம் அப்படிங்கிற ஒரு ரிச்சுவல். எதுக்காக இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தும் அந்த விஞ்ஞான பூர்வமாக இருக்கிற விஷயங்களை பசங்களுக்கு சொல்லுங்கள். அது சொன்னால் யாருமே அதுக்கு மாற்று கருத்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸ்ரீமதி மீரா ராவ் அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க ஸ்கூலில் 70% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டன் ஷாப் பீப்புளோட பசங்க, முஸ்லிம்ஸ். ரம்ஜான் டேஸில் அவங்க டெய்லி அவங்க தொழுகைக்காக இடம் கொடுத்துருக்காங்க. மேம் ரைட் மீரா மேம்? பட் அவங்களும் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணாங்க? நாங்கள் ஒரு கிறிஸ்டியன் டீச்சர் கேட்டேன், ஒரு முஸ்லீம் டீச்சரை கேட்டேன். நீங்கள் இன்றைக்கு ரொம்ப கஷ்டமானது தண்ணீர். இந்த தண்ணீரை எப்படி பாதுகாக்கிறது, இந்த நிலத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறது, இதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது உங்கள் ஸ்கிரிப்சர்லேருந்து இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னாங்க. பசங்கள்கிட்ட கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி தண்ணீர் நாங்கள் நம்ம இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே வாட்டர் ஸ்கர்சிட்டி இருக்குது, அதை சரி பண்ண என்ன வழி? சில பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டாங்க, உங்கள் பசங்க இதில் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு குடம் கொண்டுறீங்களா அப்படின்னு. குடம் கொண்டாங்க, மாவளை கொண்டாங்க, விளக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஒத்துத்துறோம் அவங்களா நீங்கள் இதெல்லாம் இருக்குது, யார் யார் எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னு கேட்டாங்களே தவிர அவங்க இவங்களை எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லலை. அவங்க எங்களுக்கு சில புகைப்படம் அனுப்பியிருந்தாங்க. இந்த புகைப்படத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம், புர்கா போட்ட லேடிஸ் கூட பூ போட்டு அந்த தண்ணிக்கு வணங்கினாங்க. அதுக்கு காரணம் நீங்கள் யாரையுமே கட்டாயப்படுத்தலைன்னா அவங்க கட்டுப்படுவாங்கன்றது தான். அதுதான் ஐஎம்சிடியோட நோக்கமுமே. நீங்கள் கட்டாயப்படுத்துறீங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்க கட்டுப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லார் மனதிலையும் இந்த தாக்கம் இருக்குது. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியாக இதை நம்ம செய்ய மாட்டோமான்னு இருக்குது. ஸோ 10 பேர் இதை செஞ்சாங்கன்னா நிச்சயமாக 11ஆவது அவங்க பண்ணுவாங்க. And over and above that, the teachers' feedback, it is quite inspiring.
But one thing, but whatever inspirational speech you gave here, I request you to convey the same message to your management and ensure that each and every teacher who are present here, they convince their management to implement this IMCT Samskaras in their schools. இந்த வருஷம் நடந்த எல்லா கேம்புக்கும் முக்கிய காரணம் இவங்களெல்லாம். சூழ்நிலையில் எல்லோருடைய அனுபவத்தையும் நாம் கலக்கிறோம். ஒருவருடைய அனுபவம் தான் மற்றவர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. ஏனென்றால் காலையில் ராஜலட்சுமி கூறியபடி நாம் எல்லோருமே இந்த காரியத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, இதை நாம் கற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் முதல்ல இதை துவைக்கணும். இது கற்றுக்கொண்டு யாரும் துவக்கலை. நாம் எல்லோரும் ஸ்விம்மிங் பூலில் இறங்கினோம். சின்ன வயசில் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. என்ன ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிறதுக்கு என்னை குளத்தில் தள்ளி விட்டாங்க. அப்புறம் ஸ்விம்மிங் தானாக வந்தது. அதை நான் கற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்ல முடியாது, எனக்கு யாராவது சொல்லிக் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்விம்மிங் ஒன்று தான் புத்தகத்திலேருந்து படிக்க முடியாது. பிளாக் போர்டில் எழுதி இப்படி தான் ஸ்விம்மிங் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ஆளை தண்ணியில் தள்ளினா அவன் அதில் பிழைக்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறானோ அதுதான் ஸ்விம்மிங். அதனால் நாம் எல்லோருமே அப்படி தான் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். இங்கே ஒருத்தரும் ஒரு மாதிரி இந்த நோக்கம் புரிந்து விட்டால் எதை செய்தால் நோக்கத்தை அடைய முடியும் என்பது நமக்கு தெரியும். இதனால தான் நம்முடைய கலாச்சாரம், பண்பு, பாரம்பரியம், குடும்ப வாழ்க்கை முறை, பெண்களுக்கு மரியாதை, ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை, தாய் தந்தைகளுக்கு மரியாதை, நம்ம இயற்கையோட ஒட்டி வாழ்க்கை முறை, இது எல்லாம் முக்கியம் என்பது நமக்கு புரிந்துவிட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது விஞ்ஞானமே அதை கூறுகிறது, உலகமே அதை கூறுகிறது, அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் என்று தவிக்கிறது. ஆனால் எப்படி செய்வது என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை. இந்த சட்டத்தின் மூலமாக செய்வதா, அதை நீதிமன்றத்தின் மூலமாக செய்வதா, இதை போலீஸ் மூலமாக செய்வதா, இப்படித்தான் தோன்றுகிறதே தவிர மனதை மாற்ற வேண்டும், ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்ற வேண்டும், இது யாருக்குமே தெரியாது. அந்த கலை பாரம்பரியமாக நம்மக்கிட்ட வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் ரிஷி முனிகளால், ஞானிகளால். இப்போ சொன்னால் பயிர் வாடும் பொழுதெல்லாம் நான் வாடினேன் என்று கூறினார் என்றால் அந்த பயிருக்கும் உனக்கும் உள்ள தொடர்பு. அதை நாம் அந்த நெல்லை சாப்பிடுகிறோமே தவிர, அந்த கனியை சாப்பிடுகிறோமே தவிர, அதனுடைய பலனை அடைகிறோமே தவிர அந்த பயிர்படும் பாடை நாம் படுவதில்லை. அதனால தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், ஒரு மாடு புல் மேலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இவர் பொறுக்கலை, பார்த்தா குழம்பு இவர் மேலே இருந்தது. அந்த புல்லுக்கும் அவருக்கும் அந்த விதமான உணர்வு பூர்வமான ஒரு உறவு ஏற்பட்டதுனால அந்த புல்லுக்குண்டான துடிப்பை அவர் அனுபவித்தார். இது இந்த நாட்டில் மாத்திரம்தான், இந்த பாரம்பரியத்தில் தான், இந்த ஆன்மீக நீரோட்டத்தில் தான் இது போன்ற எண்ணங்கள் மாத்திரமல்லாமல் இது போன்ற மனிதர்கள் உருவாகிறார்கள். அதான் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஆனால் இதை செய்வதற்கு மனமுவந்து செய்கிற மனிதர்களை உருவாக்கணும். ஐயோ IMCT ப்ரோக்ராம் நாம் போகணுமேன்னு யாராவது நினச்சா IMCT வில் பி எ ஃபெயிலியர். இந்த IMCT ப்ரோக்ராமில் கலந்து கொள்வதற்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த புண்ணியத்தால் தான் நான் செய்கிறேன் என்கிற எண்ணத்தை நாம் இங்கே வந்திருக்கிற 50 பேருக்கு நாம் ஏற்படுத்தி விட்டால் இது ஒரு பெரிய மாஸ் மூமெண்ட்டாக மாறிவிடும். அந்த உணர்வோடு நாம் எல்லோரும் போகணும். இதில் எல்லோருக்கும் கஷ்டம் இருக்கிறது எனக்கு தெரிகிறது. நீங்கள் இன்றைக்கி பூரா இங்கே இருந்திருக்கீங்க, உங்களை திரும்ப பார்க்கணும் தான் வந்தேனே தவிர உங்கள்கிட்ட பேசுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே பேசி புரிந்து கொண்ட விஷயம். ஆனால் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் நான் திரும்ப வந்தேன் இங்கே. முக்கியம் என்னவென்றால், நேரத்தை கொடுப்பதன் மூலமாகத்தான் நமக்கும் இந்த விஷயத்துக்கும் ஒரு உறவு உருவாகிறது. நேரத்தை கொடுக்கத்தான் நமக்கு உறவே பலப்படுகிறது. வீட்டிலேயே பாருங்களேன், அப்பா அம்மா குழந்தைகளோட நிறைய நேரம் செலவு பண்ண the biological child becomes a cultural child. இல்லைன்னா அது குழந்தை தான். அது உங்கள் குழந்தையா அது மாறுவது எப்படி? அதுக்கு நேரம் கொடுக்கும் பொழுது. அதனால் எதுக்குமே நேரம் கொடுத்தா தான் அதுக்கும் நமக்கும் உறவு பலப்படும். அது IMCTக்கும் பொருந்தும். எந்த காரியத்துக்காக நாம் நேரத்தை கொடுக்குறோமோ அது உங்களுடைய காரியமாக மாறுகிறது. அதற்காகத்தான் இந்த விதமான தூண்டுதல். எல்லோருக்குமே இந்த மனதில் ஒரு கம்பீரமான ஒரு பற்று ஏற்பட வேண்டும். இதை செய்ய முடியும். இதை செய்வதனால பெரிய பலன். அந்த பலன் என்னவென்றால் நம்மையும் காப்பாற்றுகிறது. தெரு சுத்தமாகும் பொழுது வீட்டில் இருக்க வியாதிகள் போகும். அதுபோல் கல்ச்சரல் பொல்யூஷன் இன் த சொசைட்டி இஸ் பொல்யூட்டிங் த ஃபேமிலிஸ். அதனால் தெருவை சுத்தப்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான்
எவ்வளவு சுத்தமான வீடாக இருந்தாலும் அதனுடைய பொல்யூஷன் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க நாம் இந்த சொசைட்டியை க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்காகத்தான் இந்த முயற்சி. அதுக்கு முக்கியமான இடமே பள்ளிக்கூடம் தான். அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த முயற்சியில், இந்த யாகத்தில் பங்கு பெற வேண்டும். நன்றி கூறி இந்த வேலையை தொடர்ந்து செய்வதற்கு வேறு யாருமே கிடையாது, நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி, கஷ்டத்தோட கஷ்டமாக இதையும் செய்ய வேண்டும். இதையும் வீட்டினுடைய வேலையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் வீட்டில் நல்லது நடக்க வேண்டும் என்றால் இதை செய்தே ஆக வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கோம். அதனால் நீங்கள் இதுக்கு நேரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். ஆசிரியர் பெருமக்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல், மற்றது தள்ளாமை தள்ளினும் நீர்த்து. உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல். குருமூர்த்தி இருக்கார, அவர் உயர்வாகவே நினச்சிட்டு இருக்கார். ஏதாவது இடைஞ்சல் வந்தால் கூட கேர் பண்ணுறதில்ல. அவர் நினைச்சதை நடத்தணுங்கிறதுக்கு நாமெல்லாம் துடிப்பாக இருக்கோம். அது அவர் கூட இருந்து இந்த பணியை செய்யறதுக்கு, அதாவது எல்லாருமே எடுத்து செய்ய முடியாது. யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் ஆரம்பத்தை உந்துக்கிறதுக்கு, அப்படி ஒரு தார்பூச்சி மாதிரி ஏதாவது நம்மளை பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும். அவர் பண்ணினார். என்னை விட வயசில் செய்யறவர். ஆனால் நானும் எங்கு தான் 79 தான். அவர் சொன்ன பொருள்படி பல நாட்களாக இந்த ஐஎம் செட்டி ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம். நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணுறோம். ஐ எம் ஆல்சோ ஒன் வித் யூ. ஐஎம் செட்டி ஃபவுண்டேஷனில் நான் இருந்தால் கூட அவர் என்ன காரியங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதில் துடிப்பாக இருந்து செய்யணுங்கிற ஆர்வத்தில் செஞ்சுட்டுருக்கோம். நீங்கள் எல்லாருமே செஞ்சுட்டுருக்கோம். அதனால் நமக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி, எனக்கும் சேர்த்து.